why recovery is needed, right? So before we enter in this concept of why recovery is needed, first of all we have to know that what are the committed transactions and what is an aborted transactions. Okay, you know that what is an transactions. Transaction is a collection of operations are there. So mostly there are two types of important operations are there. One operation is called as the write operation, and next operation is called as the read operation. In addition of this, we also have that commit operation, as well as we have that abort operation. Okay, so what is a commit operation, what is an abort operation? Okay, so for this one, see that the DBMS, see that here the DBMS is responsible for viewing the transactions, what are the transactions are going on executing in a DBMS, and what are the operations is performing by these transactions. Okay, so you know that a transaction can contain a set of operations. It may contain that read operations, write operation, start operation, commit operations, and abort operations. All these operations a single transaction can hold. So it is responsibility of a DBMS to ensure that what are the transactions are executing and what are the operations these transactions are performing. Okay, so while performing the operations by the transactions, the DBMS has to ensure that whether the transaction is executing all its operations or not. It means that assume that the transaction contains the 10 operations. Okay, so whether the transaction is executing all these 10 operations or not. Okay, so if the transaction is executing all these 10 operations, then we can be said that the transaction is allowed to update the database. Thus, that type of transaction is called as a committed transactions. Okay, for example, assume that if the transaction contains the 10 operation and 10 operation is successfully executing by the transaction, that transaction is allowed into the database to update the database. For example, if the transaction contains the 10 operations, only the 5 operations are successfully executing and 5 operations are not successfully executed. It means that the 5 operations has been failed. At that time, this transaction is not allowed into the database to update the database. Okay, so this type of transaction is called as aborted transactions. For example, see that I have a transaction here, the T1 transactions. It have that, for example, here it is a read of A operation, and then the read of B operation, and then the write of A operation. Okay, so here write of A operation and then read of A operation. Assume that 4 operations are there. If the transaction T1 has successfully executed all these operations under the T1, then this transaction is allowed into the database to modify the database. Modify చేయడానికి అప్పుడు DBMS ఈ T1 ని అలౌ చేస్తుంటుంది DBMS to modify the database. లేదు assume that ఈ T2 transaction లో same the 4 operations ఉన్నాయి, read of A operation and then read of B operation, write of A operation and then write of B operation ఉన్నాయి. Assume that first operation successfully execute అయ్యింది and second operation successfully execute అయ్యింది, third operation కూడా successfully execute అయ్యింది. Assume that here this operation has been failed. సో అలాంటప్పుడు this transaction T2 ని DBMS database లోకి allow చేయదు to modify the database. Does not be allows. So that this transaction T2 ఏం చేయాలి, we have to be all operations, read of A operation, read of B operation, write of A operation ని undo చేయాలి and T2 transaction మనం roll back చేయాలన్నమాట. roll back చేయాలి. This type of transaction అంటే T2 transaction మనం aborted transaction అంటాం. This is called as aborted transaction అంటాం. And T1 transaction మనం committed transaction అంటాం. ఎందుకు committed అంటాం, because of all operations successfully execute అయ్యింది and వీటిని ఈ T1 ని DBMS database లో allow చేస్తుంది to perform the modification to the database. So that T1 ని మనం committed transaction అని and T2 ని మనం aborted transaction అంటాం. So ఇక్కడ DBMS ఏం చేయాలంటే it has to be find that or it has to be scan that all the transactions, ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ కంప్లీట్గా సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి తన ఒక ఆపరేషన్స్, లేదా ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ తన ఒక ఆపరేషన్స్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి ని అజ్యూమ్ చేయాలి, వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సక్సెస్ఫుల్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ని డేటాబేస్లోకి అలో చేస్తుంది టు అప్డేట్ ద డేటాబేస్. అండ్ ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయో అటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ని డేటాబేస్లోకి DBMS అలో చేయదు, వాటిని అక్కడే అబార్ట్ చేసేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ అ పాయింట్ హియర్. సీ దట్ హియర్ వాట్ ఈస్ అన్ కమిటెడ్ అండ్ వాట్ ఈస్ అన్ అబార్టెడ్. Okay, so now read the slide. Whenever a transaction is submitted to the DBMS for execution, the system is responsible for making sure that either all the operations in the transaction are completed successfully and their effect is recorded permanently in the database, or that transaction does not have any effect on the database or any other transactions. So what it means here, 2 points. Transaction completed successfully and their effect is recorded permanently in the database. What it means,
సో ఆల్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి. అటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ని మనం డేటాబేస్లోకి ఎంటర్ చేపిస్తాం అండ్ దెన్ ఎంటర్ చేపించి డేటాబేస్ని మాడిఫై చేయిస్తాం. అటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ మనం కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం. ఓకే, లేదు ఆర్ దట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద డేటాబేస్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ట్రాన్సాక్షన్. లేదు అంటే వాట్ ఇట్ మీన్స్ సక్సెస్ఫుల్గా ఆ ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు, సమ్ ఆపరేషన్స్ ఫెయిల్ అనేవి. అటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం ఏం చెప్తామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అబార్టెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ అని అంటారు. Okay, so the DBMS must not permit some operations of a transaction T to be applied to the database. What it means, some operations execute అనే Tలో some operations execute కాలేదంటే some operations fail అనేవి. అటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ని డేటాబేస్ అనేది అలో చేయదు to make the modification into the database. Okay, because the whole transaction is a logical unit of a database processing. What it means, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఒక లాజికల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఏ డేటాబేస్ ప్రాసెసింగ్. అంటే ట్రాన్సాక్షన్ ద్వారా డేటాబేస్ని అప్డేట్ చేస్తాం. సో దట్ కంప్లీట్గా ఆల్ ఆపరేషన్స్ సక్సెస్ఫుల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితేనే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అలో చేస్తాం టు మాడిఫై డేటాబేస్, లేదంటే అటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ మనం అలో చేయమన్నమాట. ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్స్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్ బట్ బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ద ఆపరేషన్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ మస్ట్ బి అన్డన్ అండ్ హ్యావ్ నో లాస్టింగ్ ఎఫెక్ట్. బట్ ఇట్ మీన్స్ దట్ కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినా కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ద T1 ట్రాన్సాక్షన్స్ రైట్ ద సేమ్ ఆపరేషన్స్, రీడ్ ఆఫ్ ఈ ఆపరేషన్, the write of A operations and the read of B operation, the write of B operation. Assume that here the transaction was failed. ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఏం చేయాలి మనం? We have to, it means that ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిందంటే it means that the first operation, second operation successfully execute అయింది. ఈ ఆపరేషన్ని మనం అన్డూ చేయాలి, as well as ఈ ఆపరేషన్ అన్డూ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ T1ని మనం రోల్ బ్యాక్ చేయాలి. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఈ T1 అనేది డేటాబేస్లో ఎటువంటి మోడిఫికేషన్ని పర్ఫామ్ చేయలేదు. ఆల్ ద ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే అప్పుడు మాత్రం మనం T1ని డేటాబేస్ అలో చేపిస్తాం టు మాడిఫై ద డేటాబేస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వై వీ హ్యావ్ టు రికవర్ ద డేటాబేస్. దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వాట్ ఈస్ కమిటెడ్ ఆపరేషన్, వాట్ ఆర్ ద అబార్టెడ్ ఆపరేషన్. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్స్ అబార్ట్ అవుతున్నాయి అంటే ఆపరేషన్స్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. ఎందుకు ఆపరేషన్స్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి? వాట్ ఈస్ ద నీడ్? ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నాయి? వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఆర్ దే? ఆ రీజన్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ టు ఫెయిల్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. ఆఫ్టర్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రికవర్ ద డేటాబేస్. ఓకే, సో అవి ఏమేం చాయిసెస్, ఏమేం రీజన్స్ ఉన్నాయి టు కాజ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ టు బి ఫెయిల్ అన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ ద సెట్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఆర్ దేర్. సీ దట్ ద ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్, టైప్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్. యాక్చువల్గా టైప్స్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి మనకు టూ టైప్స్ క్లాసిఫై చేసి ఉంటారండి. వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద క్యాటాస్ట్రోఫిక్ ఫెయిల్యూర్ అంటారు. ఓకే, క్యాటాస్ట్రోఫిక్ ఫెయిల్యూర్ అని. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ దట్ నాన్ క్యాటాస్ట్రోఫిక్ ఫెయిల్యూర్ అని అంటారు. ఓకే, నాన్ క్యాటాస్ట్రోఫిక్ ఫెయిల్యూర్. క్యాటాస్ట్రోఫిక్ ఫెయిల్యూర్ అంటే సో ఇట్ ఈస్ ఏ సీవియర్ డ్యామేజ్ అని, ఇట్ ఈస్ ఏ ఫిజికల్ డ్యామేజ్. అంటే డేటాబేస్ మొత్తం ఫిజికల్గా డ్యామేజ్ అయిపోయింది. ఓకే, వాటిని మనం క్యాటాస్ట్రోఫిక్, ఇట్ ఈస్ ఏ హెవీ డ్యామేజ్ ఇది. అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ మనం ఇక్కడ డేటాబేస్ని రికవర్ చేయలేం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్. ఇట్ ఈస్ ఏ catastrophic. For example, said the tsunami, it is catastrophic, and the storms is a catastrophic, earthquake is a catastrophic, is a heavy damages. At heavy damages మనం catastrophic failures అంటాం. Okay, next one is that non catastrophic failures అంటాం. non catastrophic failure means it is very simple failures ఇవి. అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం డేటాబేస్ని ఈజీగా రికవర్ చేయగలం. అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ నాన్ catastrophic failures-కి we have a reasons, we have to know the reason, this is a reason to fail the transactions. అటువంటి రీజన్స్ తెలిసి ఉంటే దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ క్యాటాస్ట్రోఫిక్ ఫెయిల్యూర్ అంటారు. ఇక్కడ మాకు రీజన్స్ తెలియవు, ఇది ఈజ్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ వన్. అంటే ఫిజికల్ డ్యామేజ్, అంటే డిస్క్ డ్యామేజ్ అవ్వడం కానీ, లేదంటే పవర్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల సర్వర్ జంప్ అవ్వడం కానీ, సో టెస్ట్ అవ్వడం కానీ, డ్యామేజ్ అవ్వడం కానీ, సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనం క్యాటాస్ట్రోఫిక్ అంటాం. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ క్లాస్లో మనము క్యాటాస్ట్రోఫిక్ ఫెయిల్యూర్స్ని మన డేటాబేస్ని ఎలా రికవర్ చేయాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ క్యాటాస్ట్రోఫిక్ ఫెయిల్యూర్ని మన డేటాబేస్ని ఎలా రికవర్ చేయాలి అనే కాన్సెప్ట్ మనం ఈ క్లాస్ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, సో దట్ see the types of failure here. The types of failure, first failure చూడండి, కంప్యూటర్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ సిస్టమ్ క్రాష్ అని అంటాం. what it means, computer failure or system crash. Here the system is also the computer. Okay, so what is this means that a hardware, software or network error occurs in the computer system during the transaction execution. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు ఎటువంటి ఎర్రర్స్ రావచ్చు, ఒక హార్డ్వేర్ ఎర్రర్ రావచ్చు, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎర్రర్ రావచ్చు, ఒక నెట్వర్క్ ఎర్రర్ రావచ్చు. హార్డ్వేర్ ఎర్రర్స్ మీన్స్ ఇట్ మే బి కాస్ ఆఫ్ CPU ఫెయిల్యూర్ కావచ్చు, లేదంటే హార్డ్ డిస్క్ ఫెయిల్ కావచ్చు, లేదంటే మేబీ ఆఫ్ మెయిన్ మెమరీ కూడా ఫెయిల్ కావచ్చు, లేదంటే మదర్ బోర్డ్ ఫెయిల్ కావచ్చు. అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ ఈ హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల కూడా మన ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు ఫెయిల్ కావచ్చు. లేదంటే సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లమ్ మీన్స్ మేబీ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ సరిగా రన్ కాకపోవడం, ఇట్ స్లోగా ఉండడం, లేదంటే సమ్ అటాకర్స్ అవర్ సాఫ్ట్వేర్ని అటాక్ చేయడం వల్ల కానీ మా ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్ కావచ్చు. చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, యాజ్ వెల్ యాజ్ నెట్వర్క్ కూడా మేబీ ఈజ్ వెరీ స్లోగా ఉండడం, లేదా రెస్పాండ్ అవ్వకపోవడం, లేదంటే అదర్ నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మనకు ట్రాన్సాక్షన్ అది డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ అది ఫెయిల్ కావచ్చు.
Okay, see the one of the example here. Hardware crashes are usually media failures. For example, here the main memory failure is one of the example for the computer failure. Okay, so వీటి వల్ల కూడా మన ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ సిస్టమ్ ఎర్రర్. సమ్ ఆపరేషన్ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ మే కాజ్ ఇట్ టు ఫెయిల్ సచ్ యాజ్ ఇంటీజర్ ఓవర్ఫ్లో ఆర్ డివిజన్ బై జీరో. చూడండి, మన ట్రాన్సాక్షన్లో సెట్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఆపరేషన్స్ ఏం చేస్తుందంటే సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే దీస్ ఆపరేషన్స్ ఆర్ రీజన్స్ టు ఫెయిల్ ద ట్రాన్సాక్షన్. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆపరేషన్ అనేది ఇంటీజర్ ఓవర్ఫ్లో చేయడం వల్ల కానీ డివిజన్ బై జీరో చేయడం వల్ల కానీ మన ఆపరేషన్ అనేది ఫెయిల్ కావచ్చు. మన ఆపరేషన్ ఫెయిల్ నుంచి మీన్స్ దట్ అవర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోయినట్లే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇంటీజర్ ఓవర్ఫ్లో, వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఓవర్ఫ్లో? సో it is the information about the range of values. For example, you know that the sign integer, okay, the sign integer range is that is -2 1 4 7 4 8 3 and then 6 4 8. This is a range. So if you give the values above this range, okay, if you assign the value over this range, then what would be happen? It is called as integer overflow. దానికి ఎక్కువ వాల్యూ ఇచ్చారు, అలాంటప్పుడు మీ ఆపరేషన్ ఫెయిల్ కావచ్చు. లేదంటే మీ ఆపరేషన్ ఏం చేస్తుందంటే డివిజన్ బై జీరో చేస్తుంది. డివిజన్ బై జీరో చేస్తుంది. సో డివిజన్ బై జీరో చేయడం వల్ల కూడా మీ ఆపరేషన్ ఫెయిల్ కావచ్చు అనమాట, రైట్. సో మీ ఆపరేషన్ ఫెయిల్ అంటే మీ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయినట్లే. అండ్ సీ దట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్యూర్స్ మే ఆల్సో అకర్ బికాస్ ఆఫ్ ఎరోనియస్ పారామీటర్స్ వాల్యూస్. అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ ఎరోనియస్ పారామీటర్స్ పాస్ చేయడం వల్ల కూడా మీ ఆపరేషన్ ఫెయిల్ కావచ్చు. బికాస్ ఆఫ్ ఏ లాజికల్ ప్రోగ్రామింగ్ సరిగ్గా రాకపోవడం వల్ల మీ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ కావచ్చు. యాజ్ వెల్ యాజ్ ద యూజర్ మే ఇంటరప్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ డ్యూరింగ్ ద ఎగ్జిక్యూషన్. మీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు యూజర్ మీ ట్రాన్సాక్షన్ని ఇంటరప్ట్ చేసినా మీ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద రీజన్, దట్ ఈస్ ద సిస్టమ్ ఎర్రర్ కానీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎర్రర్ కానీ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ టు ఫెయిల్ యువర్ ట్రాన్సాక్షన్. అండ్ see that next one, local errors are exception conditions detected by the transaction. What it means that local errors are exception conditions. For example, see that during the transaction execution certain conditions may occur that necessitate the cancellation of the transaction. What it means here, so certain conditions ఉంటాయండి, అవి మీ ట్రాన్సాక్షన్ని క్యాన్సిల్ చేయవచ్చు. ఓకే, సో అవి ఏమేమి నెసెసిటీ కండిషన్స్ అంటే see that data for the transactions may not be found. సో మీ ట్రాన్సాక్షన్ కావాల్సిన డేటా ఈస్ నాట్ బి అవైలబుల్. ఇట్ మీన్స్ దట్ మీ ట్రాన్సాక్షన్లో ఏదో ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న ఆపరేషన్స్ కావాల్సిన డేటా అనేది ఈస్ నాట్ బి ఫౌండ్. ఓకే, అట్ ద టైమ్ మీ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ కావచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ దట్ హియర్ ఒక ఏటీఎం విత్డ్రాల్ ఆపరేషన్ ఇచ్చారండి. ఏటీఎంలో మీరు విత్డ్రా చేయాలి అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ మీ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో మీరు అంతవరకు మీరు అమౌంట్ని డ్రా చేయగలరు, దానికన్నా ఎక్కువగా మీరు డ్రా చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ అకౌంట్లో ఓన్లీ 400 రూపీస్ ఉంది. సో 400 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎంతవరకు అమౌంట్ డ్రా చేస్తారో అప్ టు ద 500 రూపీస్ ఓన్లీ. అంతేగాని మీరు 500 అబోవ్ అమౌంట్ డ్రా చేయలేరా? మీరు డ్రా చేయలేరు. ఒకవేళ మీరు అలా ట్రై చేసిన వాట్ విల్ బి హ్యాపీ ఇన్ ద స్క్రీన్ మీద మీకు ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది. వాట్ ఇస్ దట్ ఎర్రర్? దట్ ఈస్ ఇన్సఫిషియెంట్ ఫండ్స్ అని మీకు మెసేజ్ కనపడుతుంది. మెసేజ్ కనపడి ఆ ఆపరేషన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది, యువర్ ట్రాన్సాక్షన్ క్యాన్ బి రోల్ బ్యాక్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఇవి ఇట్ మీన్స్ దట్ మనకు కావాల్సిన డేటా ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఫర్ ద ఆపరేషన్స్ అట్ దట్ టైమ్ అవర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ ఫెయిల్. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్. లోకల్ ఎర్రర్స్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్ కండిషన్స్ డిటెక్ట్ బై ద ట్రాన్సాక్షన్స్ అని అంటారు. Now see the next one, concurrency control enforcement అన్నాం. What's the meaning of concurrency control enforcement here? It is that the concurrency control methods may decide to abort a transaction because it violates the serializability, or it may abort one or more transactions to resolve the state of deadlocks among the several transactions. So ఇక్కడ 2 points. One is that it violates the serializability, and next one is that due to the deadlocks వల్ల కావచ్చు. So for example, see the first one, it violates serializability. మనం previous classలో we have discussed the TSOP, timestamp ordering protocol చూసాం. Timestamp ordering protocol లో I told that if you have a transactions like that is T1 transactions, T2 transactions, and timestamps are 10 20. Okay, so in the timestamp ordering protocols, how can we serialize the schedules? You can serialize schedules based on the timestamp. It means that first T1 is the older transaction, and after that T2 is a younger transaction. It means that first T1 మనం అలౌ చేయాలి, ఆ తర్వాత T2 అలౌ చేయాలి. It means that what serializable order? The serializable order is that T1 తర్వాత T2 transaction. Okay, but according to the operation, ఒకవేళ ఆపరేషన్ ఇలా ఉండండి, కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆపరేషన్, కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆపరేషన్ దట్ ఈస్ ద read operation and then write operation. But according to conflict operation, what is saying that first read జరగాలి, ఆ తర్వాత write. It means that first T2 కంప్లీట్ అవ్వాలి, ఆ తర్వాత T1 కంప్లీట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ ఇలా కంప్లీట్ అయింది. సో ఇక్కడ ఆర్డర్ డిఫరెంట్గా ఉంది. అకార్డింగ్ టు టైం స్టాంప్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది, అకార్డింగ్ టు ద కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆపరేషన్స్ అయితే ఆర్డర్ ఈ విధంగా ఉంది. సో దట్ ఇక్కడ ఆర్డర్స్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో దట్ ఈ ఆపరేషన్స్ మనం రిజెక్ట్ చేస్తాం. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ వాలేట్స్ సీరియలైజబిలిటీ. సో ఇలా వాలెట్ అవుతూ ఉంటే అప్పుడు మనం ఆ ట్రాన్సాక్షన్ మనం అలో చేయాలన్నమాట. లేదు, సెకండ్ వన్ ఈస్ దట్
డెడ్ లాక్స్ కనుక ఎప్పుడైనా అక్కరైతే మనం చేస్తామండి, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ని మనం యాజ్ ఎ విక్టిమ్గా మనం చూస్ చేసుకుంటాం. ఒకవేళ మన ట్రాన్సాక్షన్ని మనం విక్టిమ్గా చూస్ చేసినట్లయితే మన ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, రైట్? సో దట్ దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ టు ఫెయిల్ అవర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ డ్యూ టు ద కాంకరెన్సీ కంట్రోల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, సో డిస్క్ ఫెయిల్యూర్. సో డిస్క్ కూడా ఫెయిల్యూర్ కావచ్చు అండి, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ సమ్ డిస్క్ బ్లాక్స్ మే లూజ్ దేర్ డేటా బికాస్ ఆఫ్ ఎ రీడ్ ఆర్ రైట్ మాల్ ఫంక్షన్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ఎ డిస్క్ రీడ్ ఆర్ రైట్ హెడ్ క్రాష్. సో మన డేటాబేస్ మన హార్డ్ డిస్క్ కనుక క్రాష్ అయింది అనుకోండి, ఓకే, యూ నోస్ దట్ రీడ్ ఆర్ రైట్ హెడ్ క్రాష్, ఇట్ మీన్స్ దట్ హార్డ్ డిస్క్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ప్లాటర్స్ అనుకోండి, సో ఇది ఒక సిడి అనుకోండి, ప్లాట్స్ అనుకోండి. సో ఇక్కడ మేబీ ఆఫ్ హెడ్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఇక్కడ స్మాల్ హెడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, ఓకే. ఇవి కన్నా డిస్క్ని టచ్ చేస్తే డిస్క్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. సో ఒకవేళ ఇలా జరిగింది అనుకోండి, క్రాష్ చేయండి, ఓకే, హెడ్కి సిడి తగిలింది, ఒక డిస్క్ తగిలింది అనుకోండి, ఇట్ మీన్స్ దట్ అప్పుడు డిస్క్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. అలాంటప్పుడు మనము డేటాబేస్లో ఎటువంటి రీడ్ కానీ రైట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయలేము, ఇట్ మీన్స్ అవర్ డేటాబేస్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది, మన ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంటాయి అన్నమాట, ఓకే. సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ టు ఫెయిల్ అవర్ ట్రాన్సాక్షన్స్. నెక్స్ట్ వన్ is that physical problems and catastrophes. Catastrophe means it is a very heavy damages, and I told that there is catastrophe failures. So what are catastrophe failures? What are the examples for this word? That is the power or air conditioning failures. Next one is the fire, theft, the sabotage. Sabotage means destroy, damage, overwriting the disk or tapes by mistakes. సో ఓవర్రైట్ చేయడం వల్ల, అంటే ఏదైనా ఎక్కువగా ఓవర్రైట్ చేయడం వల్ల కూడా మన ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి. యాజ్ వెల్ యాజ్ మౌంటింగ్ ఆఫ్ ఏ రాంగ్ టేప్ బై ద ఆపరేటర్. సో మౌంటింగ్ మీన్స్ ఒక పాయింట్ దగ్గర మనం ఫైల్స్ని మన ట్రాన్సాక్షన్ని మౌంట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ దిస్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ట్రాన్సాక్షన్స్ T1, T2, T3 ట్రాన్సాక్షన్ మనం మౌంట్ చేస్తూ ఉంటాం. సరిగ్గా మనం ప్రాపర్గా మౌంటింగ్ చేయలేదు అంటే ఈ లొకేషన్ మౌంట్ చేయాల్సి పోయి వేరే పాయింట్గా మౌంటింగ్ చేస్తే అవర్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్ కావచ్చు అనమాట, ఓకే. సో ఇది మౌంటింగ్ నుంచి మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది, రైట్? So these are the reasons, and so once again we will see what are the reasons to fail our transactions. The first reason is that is called as కంప్యూటర్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ ద సిస్టమ్ క్రాష్. సో సిస్టమ్ క్రాష్ ఎందుకు అవుతుందండి? మేబీ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల కానీ సాఫ్ట్వేర్ ఫెయిల్యూర్ కానీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద నెట్వర్క్ ఎర్రర్స్ ద్వారా మన సిస్టమ్ అనేది మన ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్యూర్ కావచ్చు, ఓకే. సో ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్ అంటే ఇట్ ఈస్ CPU ఫెయిల్యూర్ కావచ్చు, హార్డ్ డిస్క్ ఫెయిల్ కావచ్చు, ఆర్ మెయిన్ మెమరీ కూడా ఫెయిల్ కావచ్చు. అండ్ సాఫ్ట్వేర్ పరంగా అయితే సో మేబీ మన సాఫ్ట్వేర్ మేబీ అటాకర్స్ అటాక్ చేయడం వల్ల కానీ, సాఫ్ట్వేర్ సరిగ్గా రెస్పాండ్ అవ్వడం వల్ల కానీ, లేదంటే డిలే చేయడం వల్ల కానీ మన ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ కావచ్చు. అంటే యూనోస్ దట్ ఎవరి ట్రాన్సాక్షన్ కూడా టైం ఉంటుంది, మేబీ ఆఫ్ 1 minute ఆఫ్ టైం, 2 minutes ఆఫ్ టైమ్స్ ఆఫ్ సెషన్ ఉంటుంది. ఆ టైంలోనే మన ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, అదర్వైజ్ మన ట్రాన్సాక్షన్ అనేది రోల్ బ్యాక్ అయిపోతుంది, ఓకే. యాజ్ వెల్ యాజ్ నెట్వర్క్ ఎర్రర్స్ కావచ్చు, నెట్వర్క్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల కానీ, స్లోగా ఉండడం వల్ల కానీ, బ్యాండ్విడ్త్ సరిగ్గా సెట్ అవ్వకపోవడం వల్ల కానీ, ఓకే. సో ఈ రీజన్స్ వల్ల కూడా మనకు ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అవుతుంది అన్నమాట, ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ సిస్టమ్ ఎర్రర్స్. సో సిస్టమ్ ఎర్రర్స్ అంటే వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటిది? మన ఆపరేషన్ కనుక ఇంటీజర్ ఓవర్ఫ్లో ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడం వల్ల కానీ, మన ఆపరేషన్ డివిజన్ బై జీరో ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం వల్ల కానీ మన ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్ కావచ్చు అన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద లోకల్ ఎర్రర్స్ ఆర్ ఎక్సెప్షనల్ కండిషన్ డిటెక్టెడ్ బై ద ట్రాన్సాక్షన్స్. అంటే ఏంటిది ఇక్కడ? సో దట్ ఈస్ డేటా నాట్ ఫౌండ్ అని, ఓకే. సీ దట్ హియర్ data not found operations, that is whatever the data is required for our operation, if that data is not be found, our transaction can be cancel అయిపోతుంది. See that here such as fund withdrawal చేయాలి, మన దగ్గర అంత అమౌంట్ లేదు, బట్ మనం ట్రై చేసిన అమౌంట్ డ్రా చేయడానికి దానికంటే ఎక్కువగా అట్ ద టైమ్ అవర్ ట్రాన్సాక్షన్ వుడ్ బి ఫెయిల్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ కంకరెన్సీ కంట్రోల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్, దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సీరియలైజబిలిటీ, ఓకే. నోస్ దట్ నేను టైమ్ స్టాంప్ ఆర్డరింగ్ ప్రోటోకాల్ అయితే మనం టైం బేస్డ్ ఆన్ ద టైమింగ్స్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒక సీరియలైజబిలిటీ ఆర్డర్ ఉంటుంది. ఇదే ఆర్డర్లో ఆపరేషన్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఇదే ఆర్డర్ కనుక ఆపరేషన్స్ ఫాలో కాకపోతే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది, ఓకే. దట్ ఈస్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ద 2-phase లాకింగ్ ప్రోటోకాల్ అయితే లాక్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ లాక్ పాయింట్స్ పక్కన మనము షెడ్యూల్ ట్రాన్సాక్షన్ని సీరియలైజ్ చేస్తాం. అదే సీరియలైజ్ ఆర్డర్ ఆపరేషన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఫాలో అవ్వాలి, ఓకే. ఫాలో కాకపోతే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది అనమాట. యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డెడ్ లాక్స్ అంటే సో మనం డెడ్ లాక్ రికవర్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు చూస్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ యాజ్ అ విక్టిమ్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఒకవేళ మన ట్రాన్సాక్షన్ అది విక్టిమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ అవర్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంకరెన్సీ కంట్రోల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ దట్ డిస్క్ ఫెయిల్యూర్. సో డిస్క్ ఫెయిల్యూర్ మీన్స్ మన హార్డ్ డిస్క్ ఫెయిల్ కావచ్చు త్రూ ద హెడ్ క్రాష్ అవ్వడం వల్ల డిస్క్ కన్నా హెడ్ కన్నా తగిలితే డిస్క్ అనేది హెడ్ కన్నా తగిలితే అవర్ డేటాబేస్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద క్యాటాస్ట్రోఫిక్ ఫెయిల్యూర్స్. క్యాటాస్ట్రోఫిక్ ఫెయిల్యూర్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ హెవీ డ్యామేజెస్, ఇట్ ఈస్ సివియర్ డ్యామేజెస్. అవి ఏమి డ్యామేజెస్ ఉంటాయంటే దట్ ఈస్ పవర్ ఆర్ ఎయిర్ కండిషన్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల కానీ, ఫైర్ వల్ల, థెఫ్ట్, సబోటేజ్ అండ్ ఓవర్రైటింగ్ డిస్క్ ఆర్ టేప్స్ బై మిస్టేక్స్, మౌంటింగ్ ఆఫ్ ఎ రాంగ్ టేప్ బై ద ఆపరేటర్స్. సో ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద
ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ క్యాటాస్ట్రాఫిక్ ఫెయిల్యూర్స్ అనమాట. సో ఈ రీజన్స్ వల్ల మన ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫెయిల్ అవుతాయి. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. సో ఇఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫెయిల్, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, డేటాబేస్ మనం రికవర్ చేయాలి. ఓకే, సో హౌ కెన్ రికవర్ ద డేటాబేస్ని రికవర్ చేయడానికి మన దగ్గర సో మెనీ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. అంటే క్యాటాస్ట్రాఫిక్ ఫెయిల్యూర్స్ నుంచి మనం డేటాబేస్ని ఎలా రికవర్ చేయాలి, అండ్ నాన్ క్యాటాస్ట్రాఫిక్ ఫెయిల్యూర్స్ దగ్గర నుంచి డేటాబేస్ని ఎలా రికవర్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇవి డిఫరెంట్ టెక్నిక్స్. ఇవి ఆ టెక్నిక్స్ మనము ఇన్ దిస్ క్లాస్లో యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో వాటిని మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. సీ దట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, ద సిస్టమ్ లాగ్. సో సిస్టమ్ లాగ్ అనేది DBMS సిస్టమ్ లాగ్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఈ సిస్టమ్ లాగ్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేస్తుందంటే, ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి డైరెక్ట్గా డేటాబేస్లోకి మాడిఫై చేయవు. డేటాబేస్లో ఐటమ్స్ ఇవి మాడిఫై చేయవు. ఓకే, ఎక్కడ మాడిఫై చేస్తాయంటే ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లాగ్లో మాడిఫై చేస్తాయి, అండ్ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్లో ఉన్న డేటా ఐటమ్స్ డేటాబేస్లోకి మాడిఫై అవుతూ ఉంటాయి. Okay, so it means that transactions are directly communicating with the log, and the log is communicating with the database. It doesn't mean that the transaction is directly communicating with the database. So that ఏదైనా రీడ్ చేయాలా రైట్ చేయాలా కానీ అన్ని లాగ్లోనే రీడ్ అండ్ రైట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తే, ఒకవేళ ఆల్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీట్ అయిపోతే దెన్ అప్పుడు లాగ్ నుంచి డేటా అనేది డేటాబేస్లో రైట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ఒకవేళ డేటాబేస్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోయింది, అప్పుడు మనం రికవర్ చేయాలి. ఎక్కడ రికవర్ చేస్తామండి, ఫ్రమ్ ద లాగ్ నుంచి మనం రికవర్ చేస్తాం. లాగ్లో ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాయి, ఆపరేషన్స్ ఏ డేటా ఐటమ్స్ మీద పర్ఫామ్ చేస్తాయి, ఆ ఆపరేషన్స్ వల్ల డేటా వాల్యూస్ ఎలా చేంజ్ అయినాయి, ఏ స్టేజెస్ ఏ వాల్యూస్ చేంజ్ చేస్తున్నాయి, ఆల్ చేంజెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనకు లాగ్లో ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, దిస్ లాగ్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్. DBMS అనేది లాగ్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్కి లాగ్ ఉంటుంది. ఈ లాగ్స్ అనేవి ఒక లాగ్ ఫైల్లో ఉంటాయి. Assume that is a log file, and this log file, what it contains, the log file contains a set of records. Here the log record 1, log record 2, log record 3, and so on, log record n. So it is one of the log record, is second log record, third log record, and so on. There is a nth log record. The log records అనేవి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద T1 ట్రాన్సాక్షన్కి లాగ్ రికార్డ్ 1, అండ్ T2 ట్రాన్సాక్షన్కి లాగ్ రికార్డ్ 2, అండ్ T3 వచ్చేసి లాగ్ రికార్డ్ 3, అండ్ సో ఆన్ ఇట్ ఈస్ అండ్ TN ట్రాన్సాక్షన్కి లాగ్ రికార్డ్ n ఉంటుంది. బట్ లాగ్ రికార్డ్స్ అనేవి ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి రాయదండి. ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్స్ డేటాబేస్ని అప్డేట్ చేస్తున్నాయో, డేటాబేస్ని రైట్ చేస్తున్నాయో, అంటే రైట్ చేసే, మాడిఫై చేసే, అప్డేట్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్గానే ఇక్కడ లాగ్ రికార్డ్స్ ఉంటాయి. అంతేగాని ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఓన్లీ రీడ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసింది అనుకోండి, ఓన్లీ రీడ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్కి లాగ్ రికార్డ్స్ రాయదు. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసలు దట్ ఐ హ్యావ్ 2 transactions, the T1 transactions and then T2 transactions ఉన్నాయి. హియర్ the read of A operation and then read of B operation, and here I have that read of A operation and then the write of A operations ఉంది. సో ఇక్కడ T1లో ఎటువంటి రైట్ లేదు, సో దట్ T1కి ఎటువంటి లాగ్ రికార్డ్ ఉండదు. దేర్ ఇస్ ఏ నో లాగ్ రికార్డ్ ఫర్ దిస్ వన్. ఇక్కడ T2 అబ్జర్వ్ చేయండి, T2లో మీకు రీడ్ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ రైట్ ఉంది. రైట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. రైట్ కనుక ఉంటే మనం ఒక లాగ్ రికార్డ్ని లాగ్ ఫైల్లో మనం క్రియేట్ చేస్తాం విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ T2 ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో దట్ ఈ లాగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఓన్లీ రైట్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే మనం లాగ్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తాం. రైట్ చేయని ట్రాన్సాక్షన్ మనం లాగ్ రికార్డ్స్ని క్రియేట్ చేయమన్నమాట. ఓకే, సో నౌ సీ ద స్లైడ్స్. టు బి ఏబుల్ టు రికవర్ ఫ్రమ్ ద ఫెయిల్యూర్స్ దట్ అఫెక్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్. రికవర్ చేయడానికి, ఒక ట్రాన్సాక్షన్ నుంచి రికవర్ చేయడానికి మనం సిస్టమ్ మెయింటైన్స్ ద లాగ్, ఒక లాగ్ మెయింటైన్ చేస్తాం. సిస్టమ్ మీన్స్ హియర్ ద DBMS. సిస్టమ్ మీన్స్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ maintains the log to keep track of all transactions operations that affect the values of database item, all transaction operations that affect the values of database item. What it means that ఏ ఆపరేషన్ వల్ల డేటాబేస్ ఐటమ్స్ అఫెక్ట్ అవుతాయండి, ఓన్లీ ద రైట్ ఆపరేషన్సే కదా, ఓన్లీ ద రైట్ ఆపరేషన్స్ ద్వారానే డేటాబేస్ ఐటమ్స్ అఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ విచ్ హ్యావ్ రైట్ ఆపరేషన్స్, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కోసం మనము ఒక లాగ్ రికార్డ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది DBMS. as well as other transaction informations may be needed to permit the recovery from failure. చూడండి, లాగ్ ద్వారా మనము రికవర్ కూడా చేయొచ్చు, డేటాబేస్ని రికవర్ కూడా చేయొచ్చు. ఒకవేళ డేటాబేస్ లాస్ అయిపోయింది, ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది, అలాంటప్పుడు డేటాబేస్ ఎలా రికవర్ చేసింది, ఫ్రమ్ ద లాగ్ నుంచే డేటాబేస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని రికవర్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ లాగ్ అనేది 2 యూసెస్ ఉన్నాయి. వన్ ఈస్ దట్ టు మేక్ ద డైరెక్ట్ changes into the log instead of the DBMS, as well as to recover the data from the log files. Okay, the log is a sequential append only files that is kept on the disk, so it is not affected by any type of failures except for disk or catastrophic failure. But log అనేది మనకు catastrophic failure కి యూస్ఫుల్గా ఉండదు.
Okay, catastrophic failures it is not been useful one. So the log is a sequential append only file, it is kept on the disk. చూడండి ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అండి. మనం లాగ్ ఫైల్ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో మనం లాగ్ ఫైల్ని వీ హ్యావ్ టు బి ప్లేస్ ఇన్ ఏ డిస్క్లో మాత్రం మనం ప్లేస్ చేస్తాం. డిస్క్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ వాలటైల్. డిస్క్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ వాలటైల్ స్టోరేజ్. ఓకే, సో డిస్క్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇది మే బీ ఆఫ్ హార్డ్ డిస్క్ కావచ్చు, ఆర్ ఇట్ మే బీ ఆఫ్ ఏ టేప్ కావచ్చు. ఓకే, సో ఓన్లీ మనం లాగ్ ఫైల్స్ అనేవి డిస్క్ మొత్తం ప్లేస్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఇట్స్ నాన్ వాలటైల్. ఒకవేళ పవర్ ఫిల్ వల్ల ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మన డేటా అనేది లాస్ అవ్వదు. అలాగే ఒకవేళ మీరు మెయిన్ మెమరీ పెడితే ఏమవుతుంది, సో ఏమైనా పవర్ ఫిల్ వల్ల కానీ సో ఏదైనా అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కానీ మన ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోతే మనం ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఎటువంటి ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసిందో, ఎటువంటి డేటా ఐటమ్స్ రీడ్ రైట్ చేయబోయిందో అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు లాస్ అయిపోతుంది. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ వాలటైల్ స్టోరేజ్. సో దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దట్ ద లాగ్ ఫైల్ ఈస్ ఆల్వేస్ పుట్ ఇన్ టు ద నాన్ వాలటైల్ స్టోరేజ్ as well as it is append only file. Okay, it is append only files, so it can appended the files only. Okay, so this is called a system log. Okay, in the next class we will see with the examples of the log files. See that the log can contains what is the structure of a log here. The following are the types of entries called the log records are there. Okay, so log file lo set of log records ఉంటాయి. ఆ లాగ్ రికార్డ్స్ ఏమేమి కాలమ్స్ ఉంటాయి అంటే ఏమేమి ఎంట్రీస్ ఉంటాయి. ఎంట్రీస్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ అన్ కాలమ్స్, ఫీల్డ్స్ అని చెప్పవచ్చు. అవి ఏమి కాలమ్స్ ఉంటాయంటే 5 టైప్స్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఉంటాయండి. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద స్టార్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కమా టీ అంటారు. వాట్ ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ టీ అనేది స్టార్ట్ అయింది, తన ఒక ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అయిందని. ఓకే, ఇన్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కమా టీ. ఇట్ మీన్స్ దట్ టీ అనే ట్రాన్సాక్షన్, టీ ఈజ్ అన్ ఐడెంటిఫైర్. ఇట్ మే బీ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ the T1 transaction, the T2 transaction and so on, Tn transaction. The identifier of a transaction is called as a T, and T start end, and it means that for example here you can write it as that is start comma T2. What it means that T2 and transaction start in and start comma T2. And next one is the next field is that write underscore item comma T comma X comma old value comma new value. What it means that here T అనేది ఒక ఐడెంటిఫైర్. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ రైట్ చేస్తున్నాం. వీఆర్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ ద రీడ్ ఆపరేషన్, వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ద రైట్ ఆపరేషన్ ఫర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ T. అండ్ X స్టాండ్స్ ఫర్ ద వాట్స్ ద డేటా ఐటమ్. డేటా ఐటమ్ మీన్స్ అది ఏనా బీనా సిఏ, వాట్స్ ద డేటా ఐటమ్. ఏ డేటా ఐటమ్ మీద మనం రైట్ ఆపరేషన్ చేయబోతున్నాం. వాట్ ఈస్ ద ఓల్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద న్యూ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అని చెప్తున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ రైట్ లైక్ దట్ ఈస్ the write operation, W stand for write operation, and here the T2 transaction, and here assume that is the account number A, and account number A contains the value, contains the cash is 1000 rupees, and after modifying the 1000, after updating, after writing the operation of 1000, if I add the 100 rupees, then it becomes the 1100 rupees. It is a new value, it is a old value of account A, and it is a transaction. It is an identifier and it is a type of operation, that is a write operation. And next one is that read underscore item comma T comma X. What it means that transaction T అనేది ఇప్పుడు రీడ్ చేయబోతుంది ఏ డేటా ఐటమ్ మీద, X అనే డేటా ఐటమ్ మీద. That is, see the point here indicates that transaction T has read the values of database item X. Okay, so for example you can write that R stand for the read and it is a T2 transaction, and here it is account number A. Account number A మీద రీడ్ చేయబోతుంది. Okay, and next one commit comma T indicates that transaction T has completed successfully and affirms that its effects can be committed to the database. What it means here, ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ T అనేది సక్సెస్ఫుల్గా ఆల్ ఇట్స్ ఆపరేషన్స్ కంప్లీట్ చేసేసింది. ఆ తర్వాత ఇది కమిట్ ఎక్స్క్యూట్ చేసింది. కమిట్ ఎక్స్క్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఏదైతే చేంజెస్ ఇది చేయాలనుకుంటుందో ఆ చేంజెస్ అన్ని మనము డేటాబేస్లో సక్సెస్ఫుల్గా రైట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కమిట్ కమా T. ఓకే, ద కమిట్ కమా T ఈజ్ ఎ లాస్ట్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. ఇది కన్నా ఎక్స్క్యూట్ అయిపోతే మీ ట్రాన్సాక్షన్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎక్స్క్యూట్ అయినట్లు, యాజ్ వెల్ యాజ్ డేటాబేస్లో డేటా ఐటమ్స్ని చేంజ్ చేసినట్లు అని మీనింగ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అబార్ట్ కమా T అన్నాం. వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఇండికేట్స్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్ T హ్యాస్ అబార్టెడ్. ఇట్ మీన్స్ దట్ మన ట్రాన్సాక్షన్ T అనేది ఇక్కడ అబార్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ మీన్స్ దట్ మన ట్రాన్సాక్షన్ కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఎక్స్క్యూట్ అయినాయి, కొన్ని ఆపరేషన్స్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అవుతాయో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ని రోల్ బ్యాక్ చేసేస్తాం, అంటే అబార్ట్ చేసేస్తాం. సో అబార్ట్ చేయడానికి వాట్ ఇస్ ద ఫీల్డ్? ద ఫీల్డ్ ఈస్ దట్ అబార్ట్ కమా T. సో అబార్ట్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ డేటాబేస్లో ఎటువంటి అప్డేషన్స్ చేయదు. ఓకే, సో వన్స్ అగైన్ వాట్ ఆర్ ద ఫీల్డ్స్? ఆర్ దర్ ఆర్ 5 ఫీల్డ్స్. స్టార్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ కమా T మీన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుందని. write item T comma X comma old value comma new value. What it means that transaction T అనేది write operation చేయాలి on data item X, the old value of X and it is a new value of X అని. read item comma T comma X means మన transaction T అనేది read చేయాలి which data item X మీద. and commit comma T means my transactions all operations successfully execute చేసేసింది and then last statement కమిట్ చేసింది. కమిట్ చేయడం వల్ల అది ఏదైతే ఆపరేషన్స్ ద్వారా వాల్యూస్ చేంజ్ చేసిందో ఆ చేంజెస్ మన డేటాబేస్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. అండ్ అబౌట్ కమా T మీన్స్
సో ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోయిందండి. సో ఈ ఫెయిల్ అవడం వల్ల డేటాబేస్లో ఎటువంటి చేంజెస్ చేయొద్దు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అబౌట్ కమా టీ అని అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో హియర్ recovery outline and categorization of recovery algorithms. So recovery from transaction failures usually means that database is restored to the most recent consistent state just before the time of failure. So it is these two lines is a definition of what is the recovery of database. Database recovery ante entide. Recovery ante entidante we have to restore the database to the most recent consistent state loki manam recover database restore cheyadam. Okay, we have to restore the database into the most recent consistent state లోకి మనం రీస్టోర్ చేయడం ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డేటాబేస్ రికవరీ అంటారు. ఓకే, సో సీ ద పాయింట్ వన్స్ అగైన్. రికవరీ ఫ్రమ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్యూర్స్ యూజువల్లీ మీన్స్ ద డేటాబేస్ ఈస్ రీస్టోర్డ్ టు ద మోస్ట్ రీసెంట్ కన్సిస్టెంట్ స్టేట్ జస్ట్ బిఫోర్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. అంటే ఫెయిల్యూర్ కాకముందు డేటాబేస్ ఒక రీసెంట్ కన్సిస్టెంట్ స్టేట్ ఏంటిది ఆ కన్సిస్టెంట్ స్టేట్లోకి రీస్టోర్ చేయడం ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డేటాబేస్ రికవరీ అని అంటారు. ఓకే, so to do this, the systems must keep the information about the changes that were applied to data items by the various transactions. సో మనం రీస్టోర్ చేయాలంటే మన డేటాబేస్లో ఏం ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, ఏ ఆపరేషన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి, వాటిని మనం కీప్ ట్రాక్ చేయాలి. ఆ కీప్ ట్రాక్ మొత్తం ఎక్కడ ఉంటుంది? సిస్టమ్ లాగ్ ఫైల్లో ఉంటుంది. అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ మనం డేటాబేస్ని రికవర్ చేయాలంటే వీ మస్ట్ రిక్వైర్ సిస్టమ్ లాగ్ కావాల్సిందే. సిస్టమ్ లాగ్ ద్వారా మనం డేటాబేస్ని రికవర్ చేస్తాం. అంటే లాగ్లో ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయింది, సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి దీనికంటే అబౌవ్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్ చెక్ చేయాలి. ఓకే, సో అందులో చెక్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏది మోస్ట్ రీసెంట్ కన్సిస్టెంట్ స్టేట్ ఉందో ఆ కన్సిస్టెంట్ స్టేట్లోకి మనం రీస్టోర్ చేయడం ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డేటాబేస్ రికవరీ అని అంటారు. ఓకే, సో మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్లో వీటిని డేటాబేస్ ఎలా రికవర్ చేస్తాం అనేది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. యాజ్ వెల్ యాజ్ సీ దట్ ఏ టిపికల్ స్ట్రాటజీ ఫర్ రికవరీ మే బి సమ్మరైజ్ యాజ్ ఫాలోస్. సో ఇక్కడ మనకు 2 types ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి టు రికవర్ ద డేటాబేస్. ఓకే, ఆ 2 types ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్ ఏమేమి ఉంటాయంటే that is, one is that database recovery from the catastrophic failures, next one is the database recovery from the non-catastrophic failure. ఓకే, catastrophic failure వల్ల మనం డేటాబేస్ని ఎలా రికవర్ చేస్తాం, ఆ నాన్ catastrophic failure ద్వారా మనం డేటాబేస్ని ఎలా రికవర్ చేస్తాం. ఫస్ట్ మనం catastrophic failure ద్వారా డేటాబేస్ని ఎలా రికవర్ చేస్తాం. వాట్స్ catastrophic failure? Catastrophic failure means it is in heavy damages. అంటే డేటాబేస్ మొత్తం కరప్ట్ అయిపోయింది, డేటాబేస్ ఈస్ నాట్ బి యూస్ఫుల్ వన్ ఇప్పుడు. ఓకే, సో అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే database administrator, that is called as the DBA. The DBA is a person, is only one person who can responsible the complete database. ఓకే, సో ఆ DBA ఏం చేస్తారంటే ఫర్ ఎవ్రీ 1 week కానీ ఆర్ ఫర్ ఎవ్రీ 10 days ఆర్ ఎవ్రీ 15 daysకి డేటాబేస్ని ఒక స్టేబుల్ స్టోరేజ్ డివైస్లోకి బ్యాకప్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఓకే, సో బ్యాకప్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ బ్యాకప్ నుంచి డేటాను రీస్టోర్ చేయడం, డేటాబేస్ని రీస్టోర్ చేయడం ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ catastrophic failure recovery అని అంటారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ దట్ హియర్ the recovery methods restore the past copy of a database that was backup to the archival storage. ఏదైతే మనం బ్యాకప్ చేసామో ఆ బ్యాకప్ డివైస్ నుంచి మన డేటాబేస్ని రికవర్ చేయడం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద రికవరీ ఫ్రమ్ ద catastrophic failure, రైట్. చూడండి, సీ దట్ హియర్ ద బ్యాకప్ డివైస్ నుంచి మనం డేటాబేస్ని రీస్టోర్ చేయడం ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రికవరీ ఫ్రమ్ ద catastrophic failure అని అంటారు. లేదు, ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ catastrophic failure అనుకోండి. నాన్ catastrophic failure మీన్స్, సో ఇక్కడ హెవీ డ్యామేజ్ కాలేదు డేటాబేస్కి, ఓన్లీ స్మాల్ డ్యామేజ్ అయింది. ఆ డ్యామేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలుసు. దట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ సీ దట్ హియర్ మన డేటాబేస్ ఆన్ ద డిస్క్ ఈస్ నాట్ ఫిజికలీ డ్యామేజ్. ఫిజికల్ డ్యామేజ్ కాలేదు, బట్ సమ్ డ్యామేజ్ అయింది. ఇట్స్ నాట్ ఫిజికల్ డ్యామేజ్, బట్ సమ్ డ్యామేజ్ అయింది. అది డ్యూ టు ద ట్రాన్సాక్షన్ ఆపరేషన్ ద్వారా డ్యామేజ్ అయింది. అవి ఏమేమి ఉంటాయంటే ద రికవరీ స్ట్రాటజీ ఈస్ టు ఐడెంటిఫై ఎనీ చేంజెస్ దట్ మే కాస్ ద ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ ద డేటాబేస్. మనకు తెలుసు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ వల్ల, ఏ ఆపరేషన్ వల్ల మన డేటాబేస్ అనేది, మన ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్ అయింది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలుసు కాబట్టి వాటిని మనం నాన్ catastrophic failure అంటాం. సో మీకు తెలుసు ఈ ఆపరేషన్ వల్ల మీ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయింది, సో దట్ ఏం చేయాలి, మనము ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అబార్ట్ చేసేయాలి, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ మనం రోల్ బ్యాక్ చేయాలి. దట్స్ ఆల్. ఇలా చేయడం వల్ల మన డేటాబేస్ని రికవర్ చేయగలం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ దట్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ దట్ హ్యాస్ అప్డేటెడ్ సమ్ డేటాబేస్ ఐటమ్స్ ఆన్ డిస్క్ బట్ హ్యాస్ నాట్ కమిటెడ్ నీడ్స్ టు హ్యావ్ ఇట్స్ చేంజెస్ రివర్స్ బై అన్డూయింగ్ ఇట్స్ రైట్ ఆపరేషన్స్. వాట్ ఇట్ మీన్స్ దట్ అన్డూయింగ్ ఇట్స్ రైట్ ఆపరేషన్. చూడండి, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తానంటే, ఓకే, సో హియర్ ట్రాన్సాక్షన్ T1 అనేది స్టార్ట్ అయింది, సమ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసింది, బట్ ఇట్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఏ T1 కమిట్ లేదు. ఓకే, T1 కమిట్ లేదు. వాట్ ఇట్ మీన్స్? ఇట్ మీన్స్ దట్ T1 కమిట్ లేదు కాబట్టి ఇట్ మీన్స్ దట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేదు. అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ వాజ్ ద ఫెయిల్యూర్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఫెయిల్యూర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏం చేయాలండి, వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ ద undo పర్ఫామ్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ ద undo ఆపరేషన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ undo. So see the point once again. For example, a transaction that has updated some database items on disk but has not been committed
నీడ్స్ టు హ్యావ్ ఇట్స్ చేంజెస్ రివర్స్ బై అన్డూయింగ్ ఇట్స్ రైట్ ఆపరేషన్స్. ఏం చేయాలి మనము? అండూ ఆపరేషన్ కమిట్ లేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు బి అండూ చేయాలి, రైట్? ఒకవేళ T1 స్టార్ట్ అయింది, ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ T1 అనేది స్టార్ట్ అయింది as well as సమ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసింది అండ్ దెన్ T1 కమిట్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. ఇట్ మీన్స్ దట్ స్టార్ట్ అయింది, సమ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసింది, ఆ తర్వాత కమిట్ కూడా అయిపోయింది. అటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ ద రీడూ చేయాలి. రీడూ మీన్స్ డేటాబేస్లోకి ఆ చేంజెస్ని అలో చేయడం తీసుకోవాల్సి రీడూ ఆపరేషన్ అని చెప్తారు. ఓకే, సో వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ దట్ ఏదైతే ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది, ఓకే, T1 స్టార్ట్ అయిపోయింది, యాజ్ వెల్ యాజ్ తను ఒక కమిట్ కనుక ఉంటే అటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ ఏం చేయాలి? రీడూ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ ద రీడూ. ఒకవేళ T1 స్టార్ట్ అయింది, ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అయిందండి, బట్ కమిట్ లేదు, కమిట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేదు. ఇట్ మీన్స్ దట్ కమిట్ లేదు అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయింది. ఫర్ దట్ ఫెయిల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ ద అండూ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి. ఓకే, సో సీ దట్ ఈస్ అ పాయింట్ హియర్. వెన్ యూ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ ద అన్డూయింగ్ ఆపరేషన్స్, వెన్ యూ పర్ఫామ్ ద రీడూ ఆపరేషన్. ఎప్పుడు రీడూ చేయాలి? స్టార్ట్ ఉంది యాజ్ వెల్ యాజ్ కమిట్ కనుక ఉంటే మనం రీడూ చేయాలి. రీడూ మీన్స్ డేటాబేస్లోకి చేంజెస్ని అలో చేయడం. అండూ అంటే ఏంటిది? ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది బట్ కమిట్ కాలేదు. అటువంటి అన్కమిటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ డేటాబేస్లోకి అలో చేయకూడదు టు పర్ఫామ్ ద చేంజెస్ ఇన్ టు ద డేటాబేస్. ఓకే, సో this is the recovery mechanisms for catastrophic as well as the non-catastrophic. For example, see that next one. In this one, recovery from non-catastrophic transaction failures. So under this we have two types of recovery mechanisms and non-catastrophic failures ద్వారా మనం ఎలా రికవర్ చేస్తామంటే there are two techniques are there. One is called as the deferred update and the next one is called as the immediate update అని అంటారు. Deferred update అంటే ఏంటిది? Here the deferred update means deferred అంటే ఏంటిది మీనింగ్? Deferred means it is called as a delay అని అంటారు. Deferred means it is called as delay or it is called as maybe of different, you know, said differ or different అంటుంటాం. ఓకే, సో డిఫర్డ్ మీన్స్ డిలే చేయడం వల్ల డిలే ఆర్ ద డిఫర్ మీనింగ్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం డిఫర్డ్ అప్డేట్లో ఏం చేస్తామంటే ట్రాన్సాక్షన్ TA స్టార్ట్ అయింది, ఓకే, ఆ తర్వాత ఇది మేబీ ఆఫ్ T1 అనేది రీడ్ ఆపరేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ T1 అనేది రైట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసింది. ఆఫ్టర్ దట్ కమిట్ T1 కమిట్ ఈజ్ లాస్ట్ స్టేట్మెంట్, రైట్? కమిట్ చేసింది. కమిట్ చేసిన తర్వాతనే డేటాబేస్లోకి చేంజెస్ అనేవి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ అసమ్ దట్ ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ ట్రాన్సాక్షన్, ద T2 ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఓకే, ఇక్కడ మేబీ ఆఫ్ రీడ్ చేసింది, ఆ తర్వాత హియర్ మేబీ ఆఫ్ సంథింగ్ రైట్ చేసింది, బట్ ఇది కమిట్ కాలేదండి, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద కమిటెడ్. సో అలాంటప్పుడు ఈ T2 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒక ఎఫెక్ట్స్ డేటాబేస్లో మీకు అఫెక్ట్ అవ్వవు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ డిఫర్డ్. డిఫర్డ్ ఏంటి? వెయిట్ చేయడం. దీనికోసం వెయిట్ చేయాలి until the T2 transaction has to execute the commit operation. Commit operation execute చేసేంత వరకు మనం T2ని వెయిట్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే కమిట్ ఆపరేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో అప్పుడే మనం ఈ ట్రాన్సాక్షన్ T2ని మనం డేటాబేస్లోకి అలో చేస్తాం టు రిఫ్లెక్ట్ ద చేంజెస్. అటువంటి టెక్నిక్ మనం డిఫర్డ్ అప్డేట్ అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ద డిఫర్డ్ అప్డేట్ టెక్నిక్ do not physically update the database on the disk until after a transaction reaches its commit point. కమిట్ పాయింట్కి రీచ్ అయినంత వరకు అది ఎటువంటి చేంజెస్ని డేటాబేస్లోకి చేయలేదు. కమిట్ తర్వాతనే ఆ చేంజెస్ని డేటాబేస్లోకి అఫెక్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, దెన్ ద అప్డేట్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద డేటాబేస్. కమిట్ అయిన తర్వాతనే డేటాబేస్లోకి అప్డేట్స్ అనేవి రికార్డ్ అవుతాయి. బిఫోర్ రీచింగ్ ద కమిట్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అప్డేట్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ ఇన్ ద local transaction workspace or in the main memory buffers that the DBMS maintains the main memory cache. Okay, what it means? So కొన్ని buffers ఉంటాయని, that is knows that the CPU can execute all the instructions and CPU ఏం చేస్తుంది? డేటాను రెఫర్ చేయాలి, ఏదో డేటాను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఇట్ క్యాన్ ఫైండ్ ద డేటా ఐటమ్ ఇట్ ద క్యాచ్లో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ క్యాచ్లో ఉంటే క్యాచ్ని తీసుకునేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. ఒకవేళ క్యాచ్ లేదనుకోండి మెయిన్ మెమరీలో రెఫర్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అవైలబుల్ మెయిన్ మెమరీ దెన్ మెయిన్ మెమరీ నుంచి క్యాచ్ నుంచి CPUకి వెళ్తుంది. ఒకవేళ క్యాచ్ లేదో మెయిన్ మెమరీ లేదో అట్ దట్ టైమ్ ద OS కన్ఫైన్స్ దట్ కరెస్పాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇంటూ ద హార్డ్ డిస్క్ చెక్ చేస్తుంది. హార్డ్ డిస్క్లో అవైలబిలిటీ ఉంటే హార్డ్ డిస్క్ నుంచి మెయిన్ మెమరీ నుంచి క్యాచ్ నుంచి CPU, అప్పుడు అది CPU ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, క్యాచ్లో కొన్ని బఫర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆ బఫర్స్లో మనకు రీసెంట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ డేటా ఐటమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి. ఓకే, అంటే మన ట్రాన్సాక్షన్ ఆపరేషన్స్ ఏ డేటా ఐటమ్స్ని రెఫర్ చేస్తున్నాయి, ఆ డేటా ఐటమ్స్ అనేవి మనకు క్యాచ్లో మన బఫర్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట.
ఓకే. సో ఆ బఫర్స్ని DBMS కూడా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్, రైట్. బిఫోర్ కమిట్ ద అప్డేట్స్ ఆర్ రికార్డెడ్ పర్సిస్టెంట్లీ ఇన్ ద లాగ్ అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ కమిట్ అప్డేట్స్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ టు ద డేటాబేస్ ఆన్ ఏ డిస్క్. వాట్ ఇట్ మీన్స్ దట్, సో కమిట్ అయ్యేంత వరకు, బిఫోర్ కమిట్ అయ్యేంత వరకు లాగ్లో, సిస్టమ్ లాగ్లో తన ఆపరేషన్స్ ఒక వాల్యూస్ ఉంటాయి. అంటే అది ఏ డేటా ఐటమ్ యాక్సెస్ చేసింది, వాట్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూ ఆఫ్ ద డేటా ఐటమ్స్, వాట్ ఈస్ ద అప్డేటెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ డేటా ఐటమ్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఫస్ట్ లాగ్లో రైట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో అప్పుడు లాగ్లో నుంచి డేటా అనేది డేటాబేస్లోకి రైట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద డిఫర్డ్ అప్డేట్. సో కమిట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయేంత వరకు ఆ డేటాబేస్, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ యొక్క డేటా ఐటమ్స్ వాల్యూస్ అన్ని లాగ్లోనే ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే లాగ్లో నుంచి డేటా ఐటమ్స్ ఏదో చేంజ్ చేసామో ఆ చేంజెస్ అనేవి డేటాబేస్లోకి అఫెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద డిఫర్డ్ అప్డేట్. డిఫర్డ్ అప్డేట్ మీన్స్ కమిట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేంత వరకు ద ట్రాన్సాక్షన్, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది డేటాబేస్లో ఎటువంటి చేంజెస్ చేయదు. ఎప్పుడైతే కమిట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే డేటాబేస్లో వాల్యూస్ని రైట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డిఫర్డ్ అప్డేట్. Okay, if a transaction fails before reaching its commit point, it will not have changed the database in any way, so undo is not be needed. So it means that my transaction commit కాలేదండి, ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. అలాంటప్పుడు మనం అండు చేసిన అవసరం లేదు. బికాస్ ఆఫ్ మన డేటాబేస్లో ఎటువంటి ఐటమ్స్ మనం రాయట్లేదు కదా. డేటాబేస్ మన ఐటమ్స్ అని రాస్తాం, మనం అండు చేయాలి. డేటాబేస్ మనం ఎటువంటి ఐటమ్స్ రాయట్లేదు, జస్ట్ మనం లాగ్లో రాస్తున్నాం కాబట్టి విట్ డస్ నాట్ రిక్వైర్స్ ఎనీ అండు ఆపరేషన్స్. ఎటువంటి అండు మనకు అవసరం ఉండదు. బట్ ఇట్ మే నెసరీ to redo the effects of the operations of committed transactions from the log because that effect may not yet been recorded in the database on the disk. What it means, మనకు అంటూ అవసరం లేదు, బట్ వీ రిక్వైర్స్ ద రీడు కావాలి. రీడు ఎందుకు కావాలి అంటే బికాస్ ఆఫ్ మన ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ అయిపోయింది అనుకోండి. కమిట్ అయిపోతే వాట్ ఇట్ మీన్స్ దట్ లాగ్లో ఉంటుంది డేటా ఐటమ్స్. అవి ఏం చేంజ్ చేసింది, ఆ చేంజెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ లాగ్లో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే కమిట్ అయిపోతుందో ఈ లాగ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డేటాబేస్లోకి రైట్ చేయాలి. ఇట్ మీన్స్ దట్ ఆల్రెడీ మనం లాగ్లో ట్రాన్సాక్షన్ పర్ఫామ్ చేసింది ఆపరేషన్స్, ఆ తర్వాత అగైన్ అవే ఆపరేషన్స్ మనం డేటాబేస్లో పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వీఆర్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ twice, so that it is called as a redo operations. Here the deferred update is also called as a no undo or redo algorithm అని అంటారు. ఏమంటారు? no undo or redo. మనకు అండు అవసరం లేదు, బట్ వి రిక్వైర్స్ ద redo operations, రైట్. సో మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చేద్దాం. సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ సీ ద ఎగ్జాంపుల్స్ దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టూడ్ దట్ what is our no undo or redo algorithm. It is also called as a deferred update. Okay, so for example we have a transactions like that. Okay, so assume that I have a account balances such as that A account contains the balance is the 1000 rupees and then B contains the 2000 rupees. Okay, and then the C contains the 700 rupees on the end. So it is the initial balances. Okay, so now my requirement is that 50 రూపీస్ అనేది ఏ నుంచి బీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓన్లీ 50 రూపీస్ ఏ నుంచి బీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు హౌ కెన్ బీ పర్ఫామ్ ద ఆపరేషన్స్? దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ద అకౌంట్ ఏని రీడ్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఈ దీంట్లో నుంచి మనం ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు డిటెక్ట్ ద దట్ ఈస్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ 50 రూపీస్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ రైట్ ఆఫ్ ఏ రాయాలి. ఓకే, మళ్ళీ ఆఫ్టర్ దట్ రీడ్ ఆఫ్ బీని రీడ్ చేయాలి. బీని ఏం చేయాలి, మనం ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి బై 50, బీ ఈక్వల్ టు బీ ప్లస్ 50. ఆ తర్వాత రైట్ ఆఫ్ బీ రాయాలి. ఓకే, సో ఇలా రాసే ఏమవుతుంది, సో ఏ నుంచి 50 రూపీస్ కట్ చేస్తాం అండ్ బీలో మనం రాసేస్తాం. ఆ తర్వాత ఆన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ అసలు దట్ ఈస్ అ ట్రాన్సాక్షన్ T0. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ T1 ఉంది. T1 ఏం చేయాలంటే ఈ 700 రూపీస్ ఉంది సిలో, 700 రూపీస్ నుంచి నేను 100 రూపీస్ డ్రా చేయాలి, లేదంటే 50 రూపీస్ నేను డ్రా చేయాలి. దెన్ హౌ కెన్ బి రీడ్, ఫస్ట్ మనం రీడ్ చేయాలి, రీడ్ ఆఫ్ సి చేయాలి. ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ దట్ రైట్ ఆపరేషన్ దట్ ఈస్ C ఈక్వల్ టు C మైనస్ 50, దట్ ఈస్ 650 అవుతుంది. ఆ తర్వాత 650 మనం రైట్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ హియర్ ఇక్కడ కమిట్ ఆపరేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హియర్ ద కమిట్ ఆపరేషన్. ఓకే, ఇవి 2 ట్రాన్సాక్షన్, T0 ట్రాన్సాక్షన్, T1 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ కరెస్పాండింగ్ లాక్ రికార్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలండి, వీ హ్యావ్ టు బి రైట్ దట్ T0 కామా స్టార్ట్. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ T0 స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, సో ఇది ఏం చేసిందండి, సో ఫస్ట్ T0 రైట్, సో T0 కామా ఏ కామా 950. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి ఏ కామా 950. సో ఏలో యాక్చువల్లీ 1000 లేదు. నో వాట్స్ రీసెంట్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ద 950. ఆఫ్టర్ దట్ T0 ట్రాన్సాక్షన్
బీని అప్డేట్ చేసింది ఇలాగా బీ ఈక్వల్ టు బీ ప్లస్ 50 అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ 2050 అయింది అమౌంట్ రైట్. ఆ తర్వాత T0 కమిట్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ T1 ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, T1 స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ సో T1 C what is the update value, that is equal C minus 50 means 700 minus 50, that is equal to the 650 అని రాస్తాం. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ T1 కమిట్ రాస్తాం. సో నో సీ దట్ కమిట్ అయింది ఇక్కడ రైట్. సో దట్ this is the first transaction, T0 transaction, and this one is the T1 transaction. ఓకే, సో ఇక్కడ కమిట్ అయింది. ఆఫ్టర్ ద కమిట్ తర్వాత మనం డేటాబేస్లోకి వాల్యూస్ని అప్డేట్ చేసాం. దట్ ఈస్ ఏ వాల్యూ ఈస్ ఈక్వల్ టు 950గా మనం డేటాబేస్లోకి అప్డేట్ చేసాం. ఓకే, అండ్ దెన్ బి వాల్యూ వచ్చేసి మనం 2050గా మనం రైట్ చేసాం డేటాబేస్లో. సో ఇది లాక్ ఫైల్, ఇది లాక్ ఫైల్ ఇలా ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ ఇక్కడ ఎలా ఉంది, సెకండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు ఇట్లా కమిట్ అయింది. కమిట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం డేటాబేస్లో ఏం చేయాలి, న్యూ వాల్యూని మనం రైట్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ C ఈక్వల్ టు 650 అని మనం రైట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ దట్ కమిట్ తర్వాత డిఫర్డ్ మీన్స్ వెయిట్ చేయాలి. వెంటనే ఇక్కడ T0, A, 950 ఉంది. ఇక్కడ మనం వెంటనే డేటాబేస్లో రైట్ చేయట్లేదు. వీ హ్యావ్ టు బి వెయిట్ అప్ టు దట్ కమిట్ అయ్యేంత వరకు. అది కమిట్ అవ్వగానే మనం రాసేస్తున్నాం. ఓకే, ఒకవేళ ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలండి, వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ అండూ చేయాలి. అండూ చేయాలంటే మన డేటాబేస్లో ఏం రాయలే కదా, న్యూ వాల్యూస్ మనం ఏం డేటాబేస్లో అప్డేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ మీన్స్ దట్ వి డస్ నాట్ రిక్వైర్స్ ఎనీ అండూ ఆపరేషన్. అండూ ఈస్ నాట్ బి రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ వన్. మనం ఏం డేటాబేస్ రాసి ఉంటే మనకు అండూ చేయాలి. మన డేటాబేస్ ఏం రాలేదు కాబట్టి మనం అండూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నో అండూ ఆర్ రీడూ ఆల్గారిథం అని అంటారు. నో అండూ ఆర్ రీడూ ఆల్గారిథం అని అంటారు. ఓకే, రైట్. సో see the next slide. Deferred update using log, the system can handle any type of failure. సో డిఫర్డ్ అప్డేట్ ఏం చేస్తుందంటే ఏమైనా ఫైల్స్ నాకు అక్కడైతే ఆ ఫైల్ని ఎలా రికవర్ చేస్తుంది, బై యూజింగ్ ద లాగ్ ఫైల్ ద్వారా అది రికవర్ చేస్తుంది. ఓకే, ద రికవరీ స్కీమ్ యూజెస్ ద ఫాలోయింగ్ రికవరీ ప్రొసీజర్స్. 3 types ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయండి. వన్ ఇస్ క్లాస్ రీడూ ఆఫ్ టీ చేయాలి, ఆ తర్వాత రీడూ ఆపరేషన్స్ ఐటమ్ పొటెంట్ అన్నాం, ఆ తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ మీన్స్ టు బి రీడన్ అన్నాం. దట్ ఈస్ ఫర్ if it contains the TI, start and TI, commit, else ignore అన్నాం. So what is the first point? Redo of TI challenge sets the values of all data items updated by the transaction TI to the new value. Redo చేయాలి. ఓకే, సో ఇది ఎలా చేయాలంటే we will see the example. if ఈసారి ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని కాంప్లికేట్ తీసుకుంటాం which may have the failure transactions కూడా ఉంటాయి. ఓకే, ఫెయిల్యూర్ అయినప్పుడు మనం వాటిని ఎలా రికవర్ చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చేద్దామండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you have a transaction, that is assume that the same data items, that A is equal to 1000 rupees and B is equal to 2000 rupees and then C is equal to 700 rupees ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు T0 ట్రాన్సాక్షన్, ఓకే, T0 స్టార్ట్ అయిందండి. ఓకే, ద సేమ్ ఆపరేషన్ 50 రూపీస్ ఏ నుంచి బీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ ద T0, A, అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ 1000 minus 50 ఎంత అండి, దట్ ఈస్ 950 రూపీస్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ చేంజెస్ చేసే ఆ తర్వాత బీలోకి రైట్ చేయాలి T0, B, సో వాట్స్ ద న్యూయెస్ట్ వాల్యూ 2050 అవుతుంది. అసలు దట్ హియర్ నేను కమిట్ చేయలేదు, యాక్చువల్గా నేను కమిట్ చేయలేదు బట్ ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. సో ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేయాలండి, సో వాట్స్ డిఫరెంట్ అప్డేట్ సెయింగ్, డిఫరెంట్ అప్డేట్ ఏం చెప్తుంది, కమిట్ అయిపోయిన తర్వాతనే డేటాబేస్లోకి డేటా ఐటమ్ అనేది రైట్ చేస్తామని అంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ కమిట్ కాలేదంటే వాట్ ఇట్ మీన్స్ ద డేటాబేస్లో ఇంకా ఎటువంటి అప్డేట్స్ జరగలేదని కదా, అప్డేట్స్ జరగలేదు. సో అప్డేట్స్ జరగనప్పుడు మనం అండూ చేసిన అవసరం లేదు. సో దట్ వాట్ హ్యావ్ టు డూ, జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు బి delete this log file. We have to be delete this log file or we have to be ignore this log. ఈ లాగ్ మనం ఇగ్నోర్ చేసేయాలి. ఓకే, ఎందుకంటే ఫెయిల్ అయిపోయింది, కమిట్ కాలేదు. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు delete or ignore the file. ఓకే, సో లేదు వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ దట్ T0, start, okay, so and here the T0, A, 950 rupees and T0, B, and 2050 and then here T0, commit rasa. Okay, what's different update saying? Different update saying that commit తర్వాత డేటాబేస్లోకి
చేంజెస్ ఉంటాయి. సో దట్ ఇక్కడ 50 రూపీస్ కట్ చేసాం, ఇది ఇన్వెస్ట్ వాల్యూ 950, ఇంతకుముందు 2000 ఉండేది, ఇక్కడ 2050 అనేది 50 రూపీస్ మనం యాడ్ చేసాం బీలోకి. అదే కమిట్ ఉంది, కమిట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది కాబట్టి డేటాబేస్లో ఏం చేయాలి, మనము చేయాలి. డేటాబేస్ ఏం చేంజ్ చేయాలి, ఏ ఈక్వల్ టు 950 అని, ఆ తర్వాత బి ఈక్వల్ టు 2050 అని మనం అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే, ఆ తర్వాత అసలు దట్ వన్ మోర్ ట్రాన్సాక్షన్, దట్ ఈస్ సిలో నుంచి మనం 50 రూపీస్ కట్ చేయాలి. ఓకే, అంటే డ్రా చేయాలి. సో దట్ యువర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి ఇస్ దట్ T1 ఇస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐడి అండ్ హియర్ T1 స్టార్ట్ అయిందండి. ఓకే, సో ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ T1 C 650 రూపీస్ న్యూ వాల్యూ 650. అసలు దట్ ఇక్కడ T1 అనేది కమిట్ కాలేదు, ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇట్ వాస్ అ ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఓకే, సో లాగ్ రికార్డ్ ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ లాగ్ రికార్డ్ T0 ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ద సెకండ్ లాగ్ రికార్డ్ ఉంది. సో ఈ లాగ్ రికార్డ్ మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ కమిట్ అయిపోయింది కాబట్టి వీటిని మనం వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ దట్ రీడూ ఆపరేషన్, వీటిని మనం రీడూ చేయాలి. రీడూ మీన్స్ సో లాగ్ ఫైల్ డేటాబేస్ రాసేయాలి, ఆల్రెడీ మనం రాసేస్తాం, జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రిఫ్రెష్ చేసుకోవాలి, ఇక్కడ జస్ట్ మనం రిఫ్రెష్ చేయాలి. ఓకే, ఎందుకంటే సక్సెస్ఫుల్ కమిట్ అయిపోయింది కాబట్టి. ఇప్పుడు ఇటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ T1 అనేది 650కి అప్డేట్ చేసింది, బట్ కమిట్ చేయలేదు, బట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఎటువంటి డేటాబేస్లో ఎటువంటి అప్డేట్ లేదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే కమిట్ కాలేదు కాబట్టి డేటాబేస్ ఎటువంటి అప్డేట్స్ ఉండవు కాబట్టి వాట్ వీ డూ, మనం అండూ చేసిన అవసరం, ఎందుకంటే డేటాబేస్ ఏమైనా అప్డేట్ చేసినా మనం అండూ చేయాలి. డేటాబేస్ ఎటువంటి అప్డేట్ చేయదు కాబట్టి మనం అండూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అట్ ద టైమ్ వీ హ్యావ్ టు ఇగ్నోర్ దిస్ సెకండ్ లాగ్ రికార్డ్, వీటిని మనం ఇగ్నోర్ చేసేయాలి, లేదంటే వీ హ్యావ్ టు డిలీట్ దిస్ సెకండ్ లాగ్ రికార్డ్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డిఫర్డ్ అప్డేట్ అని అంటారు. సో నౌ సీ దట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. దట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ ఏ log file like that, the T0 start, ఆ తర్వాత T0 A and then you have that 950 రూపీస్ కట్ చేశాను. T0 Bలోకి నేను 40 రూపీస్ యాడ్ చేశాను, సో దట్ ఐ కెన్ గెట్ ద 2050 అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ T0 commit. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ లాగ్ రికార్డ్. అండ్ సెకండ్ లాగ్ రికార్డ్ దట్ ఈస్ Cలో నేను 50 రూపీస్ డ్రా చేయాలి, దట్ ఈస్ T1 స్టార్ట్. ఓకే, సో ఈ T1 ఏం చేస్తుందండి, 50 రూపీస్ని కట్ చేయాలి, సో దట్ 700 minus 50 ఎంత, 650 రూపీస్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ T1 కమిట్, ఇది కూడా కమిట్ అయిపోయింది, దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో కమిట్. సో నో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు మనం ఏది రిడ్యూస్ చేయాలి, ఏ లాగ్ ఫైల్ మనం ఇగ్నోర్ చేయాలి. సో చెప్పండి, సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ యూ, మీరు చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్, మీరు చెప్పండి. ఓకే ఫైన్. సో T0 స్టార్ట్, T0 కమిట్ ఉంది, T0 స్టార్ట్ అయింది, అసలు T0 కమిట్ అయిపోయింది. సో దట్ ఈ T0 ట్రాన్సాక్షన్ ఈ కమిట్ అయిపోయింది కాబట్టి డేటాబేస్లో సక్సెస్ఫుల్గా బ్యాలెన్స్ చేంజ్ చేసింది, యాజ్ ఏ ఈక్వల్ 950గా రాసింది డేటాబేస్లో, యాజ్ వెల్ యాజ్ B ఈక్వల్ టు 2050గా డేటాబేస్లో రాసింది. సో దట్ వీటిని మనం రీడూ చేయాలి, వేర్ పర్ఫామ్ ద రీడూ ఆపరేషన్. ఆ తర్వాత T1 ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది, అసలు T1 కమిట్ అయిపోయింది. సో దట్ సక్సెస్ఫుల్ కమిట్ అయింది కాబట్టి వాట్ వి డూ, వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ ద రీడూ ఆపరేషన్. రీడూ మీన్స్ సో డేటాబేస్లో వీ హ్యావ్ టు రైట్, కమిట్ తర్వాత రైట్ చేయాలి. ఏం రైట్ చేయాలి, C ఈక్వల్ టు 650గా డేటాబేస్లో రాయాలి. ఓకే, సో డిఫర్డ్ అప్డేట్ మీన్స్ కమిట్ అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేయాలండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డిఫర్డ్ అప్డేట్. కమిట్ అయిపోతే డేటాబేస్లోకి రైట్ చేయడం ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డిఫర్డ్ అప్డేట్. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ నో అండూ ఆర్ రీడూ అల్గారిథం. It is a very important point. Okay, that is the first one is saying that redo of TI sets the values of all data item updated by the transaction TI to the new value లోకి write చేయడం. The redo operations must be idempotent. Redo operation ఎలా ఉండాలి, అది idempotent-గా ఉండాలి. You know that Boolean algebra we have a idempotent. What's idempotent? That is A plus A is equal to A అవుతుంది. That is we can also write it as A into A equal to A అవుతుంది. Okay, it means that మీరు ఒకసారి A plus A చేసినా యాజ్ వెల్ యాజ్ మీరు 2-3 సార్లు A plus A మీరు స్టార్ట్ చేసినా యూ కెన్ గెట్ ద వాట్ ఈస్ ఆన్సర్, దట్ ఈస్ సేమ్ ఏనే వస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో దట్ A into A ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏనే అవుతుంది. మీరు ఒకసారి చేసినా 2 సార్లు చేసినా కానీ యూ కెన్ గెట్ ద సేమ్ వాల్యూ. దట్ ఈస్ మీరు 1 టైం రిడ్యూస్ చేయండి, 2 టైమ్స్ రిడ్యూస్ చేయండి, 3 టైమ్స్ రిడ్యూస్ చేయండి, 4 టైమ్స్ రిడ్యూస్ చేయండి, 5 టైమ్స్ రిడ్యూస్ చేయండి, ఎన్నిసార్లు మీరు రిడ్యూస్ చేసినా కానీ యూ కెన్ గెట్ ద సేమ్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ద ఏనే వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ద ట్రాన్సాక్షన్స్ నీడ్స్ టు బి రీడన్ ఇఫ్ ఇట్ కంటైన్స్ ద T1 స్టార్ట్ అండ్ TI start and TI commit else ignore. This is very important point. Okay, start ఉంది as well as commit గనక ఉంటే మనం రీడన్ చేయాలి. ఒకవేళ TI స్టార్ట్ ఉంది బట్ కమిట్ లేదు అంటే మనం ఏం చేయాలి, ఇగ్నోర్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ డన్ హియర్. స్టార్ట్ ఉంది, కమిట్ ఉంది, మనం రీడూ పర్ఫామ్ చేయాలి. స్టార్ట్ ఉంది, కమిట్ ఉంది, మనం
రీడూ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ రెండు అనుకుంటే మనం రీడూ చేయాలి. ఒకవేళ స్టార్ట్ ఉంది బట్ కమిట్ లేదు అనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు బి ఇగ్నోర్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, ఆ లాగ్ని మనం ఇగ్నోర్ చేసేయాలి. రైట్, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ డిఫర్డ్ అప్డేట్. ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద లాగ్ బేస్ అండి, లాగ్ బేస్ రికవరీ ఇది. అండ్ నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ అప్డేట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఇమీడియట్ అప్డేట్ అని అంటారు. ఇది ఆపోజిట్ ఆఫ్ డిఫర్డ్ అండి. డిఫర్డ్ అంటే ఏంటి? డిలే చేయడం, అప్డేట్ని డిలే చేయడం. ఇక్కడ అప్డేట్ని మనం డిలే చేయట్లేదు, ఇమీడియట్గా డేటాబేస్లోకి అప్డేట్ చేసేస్తున్నాం. వెంటనే మనం డేటాబేస్లోకి అప్డేట్ చేసేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇమీడియట్ అప్డేట్ అంటాం. మనం డిఫర్డ్ అప్డేట్లో కమిట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తాం. కమిట్ అయితే మనం అప్డేట్ చేస్తాం, కమిట్ కాకపోతే మనం అప్డేట్ చేయట్లేదు. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్స్ నాట్ బి హ్యాపెన్. అప్డేట్ వచ్చినా అప్డేట్ రాకపోయినా కానీ డేటాబేస్లోకి అప్డేట్ చేస్తున్నాం. సో దట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ అప్డేట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇమీడియట్ అప్డేట్. సో ఇక్కడ మనకు అండూ కావాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ రీడూ కావాలి. సో దట్ సీ దట్ హియర్ దిస్ టెక్నిక్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అండూ రీడూ ఆల్గోరిథం అని అంటారు. అండూ చేయాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ రీడూ చేయాలి. ఒక వేరియంట్ ఆఫ్ ఇమీడియట్ అప్డేట్ ఉంది, దట్ వేరియంట్ ఆఫ్ ఇమీడియట్ అప్డేట్ని మనం అండూ ఆర్ నో రీడూ ఆల్గోరిథం అంటారు. ఓకే, సో నో సీ దట్ దిస్ పాయింట్. In the immediate update techniques, the database may be updated by some operations of transactions before the transaction reaches its commit point. Commit point రీచ్ కాకముందే ఆపరేషన్స్ ఒక డేటా ఐటమ్స్ ఏం చేంజ్ చేసాయో ఆ చేంజెస్ మనం డేటాబేస్లోకి రైట్ చేయడం ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఇమీడియట్ అప్డేట్ అని అంటారు. హౌ ఎవర్ దిస్ ఆపరేషన్స్ మస్ట్ ఆల్సో బీ రికార్డెడ్ ఇన్ ద లాగ్ ఫైల్. ఈ ఆపరేషన్ మనం లాగ్ ఫైల్ కూడా రాస్తాం. ఫస్ట్ లాగ్ ఫైల్ రాస్తాం, లాగ్ ఫైల్ నుంచి మనం డేటాబేస్లోకి రైట్ చేస్తాం. సో లాగ్ ఫైల్ రాస్తాం, లాగ్ ఆన్ ద డిస్క్ లాగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? డిస్క్లో ఉంటుంది. బై ఫోర్స్ రైటింగ్. ఫోర్స్ రైటింగ్ మీన్స్ సో కమిట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయట్లేదు, కమిట్ గురించి మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయట్లేదు, కమిట్ గురించి మనం బాదరింగ్ చేయట్లేదు, కమిట్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయట్లేదు. సో జస్ట్ బై ఫోర్స్ఫుల్గా మనం లాగ్లో రాసేస్తున్నాం, లాగ్ నుంచి మనం డేటాబేస్లోకి రాసేస్తున్నాం. ఓకే, బిఫోర్ దే ఆర్ అప్లై టు ద డేటాబేస్ ఆన్ ద డిస్క్. ఫస్ట్ మనం లాగ్ రాస్తున్నాం, ఆ తర్వాత మనం డేటాబేస్లోకి రాసేస్తున్నాం. ఓకే, మేకింగ్ రికవరీ స్టిల్ పాసిబుల్. మనం లాగ్లో రాస్తే మనం రికవరీ చేయగలం, మనం లాగ్లో రాకపోతే మనం రికవరీ చేయలేం. బట్ డిఫాల్ట్ DBMS అనేది ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్లో రాస్తుంది, so that we can easily recover from the log files. If a transaction fails after recording some changes in database on disk but before reaching its commit point, చూడండి ఏముంటుంది ఇక్కడ? కమిట్ పాయింట్ రీచ్ కాకముందు ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి. కమిట్ పాయింట్ ఎగ్జిక్యూట్ కాకముందు ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ద ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆపరేషన్ డేటాబేస్ మస్ట్ బి అండన్. సో కమిట్ కాకముందు ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, ఇట్ మీన్స్ దట్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది డేటాబేస్లో సమ్ చేంజ్ చేసింది, ఆ చేంజెస్ మనం ఏం చేయాలి? అండూ చేయాలి. ఆ చేంజెస్ మనం అండూ చేయాలి. లేదు, దట్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ మస్ట్ బి రోల్ బ్యాక్. ట్రాన్సాక్షన్ మనం రోల్ బ్యాక్ చేసేయాలి. ఓకే, ఆ చేంజెస్ ఏం చేసిన చేంజెస్ మనం అండూ చేయాలి, ఆ తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ మనం రోల్ బ్యాక్ చేయాలి. ఓకే, ఇన్ జనరల్ కేస్ ఆఫ్ ఇమీడియట్ అప్డేట్ బోత్ అండూ అండ్ రీడూ మే బి రిక్వైర్డ్ డ్యూరింగ్ రికవరీ. మనకు అండూ కావాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ రీడూ కావాలి. ఎప్పుడు మనకు అండూ కావాలి? డేటాబేస్ ఏం చేంజెస్ చేసిందో ఆ చేంజెస్ని మనం రోల్ బ్యాక్ చేయాలి, తీసేయాలి. అలాంటి మనకు అండూ కావాలి. అండ్ లేదు మన ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ కాలేదు, సక్సెస్ఫుల్ కమిట్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిందంటే అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? రీడ్యూ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ దిస్ టెక్నిక్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అండూ రీడూ ఆల్గారిథం. ఓకే, సో మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చేద్దామండి. యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అబౌట్ ద ఇమీడియట్ అప్డేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ హ్యావ్ ద సేమ్ అకౌంట్స్, దట్ ఈస్ అకౌంట్ ఏ అండ్ అకౌంట్ బి ఉండేయండి. ఓకే, అకౌంట్ ఏలో ద సేమ్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ద 1000 రూపీస్, అండ్ దెన్ ద బిలో మీకు 2000 రూపీస్ ఉంటాయి. And then C low we have the same value, that is 700. For example, see that what is the A value? Account A contains the 1000 rupees, and then B contains the 2000 rupees, and then C contains the 700 rupees. And the same operations 50 rupees అనేది మనం A నుంచి B లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, and 50 rupees మనం విత్డ్రా చేయాలి from this transaction, from this account C. Okay, so for this one, what are the operations the transaction contains? First మనం రీడ్ చేయాలి, రీడ్ ఆఫ్ A చేయాలి. ఆ తర్వాత we have to perform the write operation, that is A equal to A minus 50, that is 1000 minus 50. ఆ తర్వాత మనం write of A ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మనం Bని రీడ్ చేయాలి, Bలో ఏం చేయాలి? we have to add the 50 rupees, that is B equal to B plus 50. ఆ తర్వాత write of B రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ మనం Cలో నుంచి అతనితో చేసే T0 ట్రాన్సాక్షన్. నో సే దట్ ఈస్ T1 ట్రాన్సాక్షన్. T1 ట్రాన్సాక్షన్ ఏం చేయాలి? Cని రీడ్ చేయాలి, ఏం చేయాలి? మనం 50 rupees డ్రా చేయాలి, దట్ ఈస్ we have to write that C equal to C minus 50 రాయాలి. ఆ తర్వాత we have to perform that write of C, read of C, and then it is called as the write of C రాయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద టూ ట్రాన్సాక్షన్ T0 అండ్ T1, అండ్ ఇట్స్ కరెస్పాండింగ్ లాగ్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఓకే, లాగ్స్ ఎలా ఉంటాయండి? ఫస్ట్ T0 ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్స్పెక్ట్ అయింది, సో దట్ T0 స్టార్ట్ రాస్తారు, T0 స్టార్ట్ రాస్తారు. ఏం చేసింది T0 అనేది? ఏని రీడ్ చేసింది, ఆ తర్వాత వాల్యూని చేంజ్ చేసింది, దట్ ఈస్ T0 ఏని రీడ్ చేసింది.
What is the previous value of A? That is 1000 rupees. And what is the newest value of A? That is 50 cut చేసాం కాబట్టి 950 rupees is the new value. Next T0 transaction, B ని యాక్సెస్ చేసాం. ఇక్కడ B యొక్క వాల్యూ ఎంత ఉంది? దట్ ఈస్ ప్రీవియస్ ఇట్ వాస్ 2000 రూపీస్. మనం 50 రూపీస్ యాడ్ చేసాం కాబట్టి సో దట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద 2050 రూపీస్. ఓకే, సో ఆ తర్వాత T0 అనేది కమిట్ అయింది. T0 అనేది కమిట్ అయింది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ T0 కమా నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ T1 ట్రాన్సాక్షన్ T1 కమా. సో హియర్ ద T0 ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది, ఆ తర్వాత T0 కమిట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ T1 ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ అయిందండి. సో T1 ట్రాన్సాక్షన్, T1 అంటే ఏంటిది? ద C గురించి. C ఏం చేయాలి? 50 రూపీస్ డ్రాప్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ T1 కమా C కమా. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూ? దట్ ఈస్ 700. అండ్ వాట్ ఈస్ ద అప్డేట్ వాల్యూ? 700 minus 50 is equal to 650. ఆ తర్వాత T1 కమా కమిట్. T1 కమా కమిట్. ఇట్స్ లాగ్ ఫైల్. ఇది లాగ్ ఫైల్ ఎలా ఉంది? ఓకే, సో దట్ హియర్ ఇమీడియట్ అప్డేట్ అంటే ఏంటిదంటే చూడండి, ఇక్కడ ఇంతకుముందు మనం ఒక డిఫరెంట్ అప్డేట్లో T0 కామా A కామా 950 ఉండేది. ఇక్కడ 1000 కూడా ఉంది. ఎందుకు 1000 ఉంది? ఇది ప్రీవియస్ వాల్యూ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్ ఏ. ఎందుకు ఉందంటే ఇక్కడ మనము అండు కూడా చేయాలి. ఓకే, డిఫరెంట్ అప్డేట్ మనం అండు చేయట్లేదు. దట్ ఈస్ క్లాస్ నో అండు ఆర్ రీడూ ఆపరేషన్. అండ్ హియర్ ద ఇమీడియట్ అప్డేట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అండు ఆర్ రీడూ ఆపరేషన్ అంటాం. సో దట్ మనం అండు చేయాలంటే మనకు ప్రీవియస్ వాల్యూ కావాల్సిందే. సో దట్ ఈ యొక్క ప్రీవియస్ వాల్యూ ఇది బి యొక్క ప్రీవియస్ వాల్యూ. సో దట్ వి రిక్వైర్స్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద డేటా ఐటమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వి రిక్వైర్స్ ద new value of the data items. This 950 is the new value of data item A and 2050 is the new value for the B data item, right? So that we requires the old value as well as we requires the new value. రెండు కావాల్సిందే, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇది ఇమీడియట్ అప్డేట్. ఏం చెప్తాం? ఇమీడియట్ అప్డేట్ కమిట్ గురించి బాధ చేయట్లేదు. ఓకే, జస్ట్ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అవ్వగానే డేటాబేస్ ప్రాసెస్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ దిస్ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. T0 A 1000 950 అయిపోయింది. సో దట్ డేటాబేస్లో A ఈక్వల్ టు 950 అని రాసేసింది. డేటాబేస్లో A ఈక్వల్ 950 అని రాసేసింది. ఓకే, బట్ ఇంకా కమిట్ కాలేదు. యాజ్ వెల్ యాజ్ ద థర్డ్ ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ B 200 2050 ఇది కమిట్, ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. నో ఇది ఆపరేషన్ కంప్లీట్ అవ్వగానే డేటాబేస్లో ఏం రాస్తుంది? B ఈక్వల్ టు 2050 అని రాస్తుంది. ఆ తర్వాత ఇది కమిట్ అయింది. ఓకే, కమిట్ అయింది కాబట్టి నో ప్రాబ్లం, మనం ఎటువంటి అండూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ T1 ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది. T1 ఏం చేసింది? Cని రీడ్ చేసింది. C డేటా ఐటంలో ఇంతకుముందు ప్రీవియస్గా 700 రూపీస్ ఉండేది, ఇప్పుడు 50 రూపీస్ డ్రా చేసాం. సో దట్ యూ కెన్ గెట్ ద 650. సో దట్ ఇప్పుడు డేటాబేస్లో ఈ ఆపరేషన్ అవ్వగానే మీకు C ఈక్వల్ టు 650 అని రాస్తుంది. ఆ తర్వాత కమిట్ అవ్వడం వల్ల ఎటువంటి మనం అండూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో దట్ ఇక్కడ T0 ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ రికార్డ్ అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ ద T1 ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ రికార్డ్. సో దట్ హియర్ మనం ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ ద రీడూ ఆపరేషన్. ఎందుకంటే కమిట్ అయిపోయింది కాబట్టి, కమిట్ అయిపోయింది కాబట్టి రీడూ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పర్ఫార్మ్ ద రీడూ ఆపరేషన్ బికాస్ ఆఫ్ T1 కూడా కమిట్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం రీడూ చేయాలి. రీడూ అంటే ఏంటిది? జస్ట్ డేటాబేస్లో ఇంకోసారి రాయాలి. ఇంకోసారి A ఈక్వల్ 950 రావాలి, ఇంకోసారి B ఈక్వల్ టు 2050 అని ఓవర్ రైట్ చేయాలి. ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో సే దట్ ఈస్ రిఫ్రెష్ అన్న చేయాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ అ రీడూ ఆపరేషన్. నెక్స్ట్ సీ దట్ మనం ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం విచ్ కంటైన్స్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, సో సీ దట్ ఇన్ దిస్ పాయింట్ ఇమీడియట్ అప్డేట్లో ఇఫ్ ఏ ఫెయిల్యూర్ అకర్స్ ఇన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ దెన్ వీ క్యాన్ రికవర్ ఫ్రమ్ ద లాగ్. ఒకవేళ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోతే మనం ఎక్కడి నుంచి రికవర్ చేస్తామండి? ఫ్రమ్ ద లాగ్ నుంచి మనం రికవర్ చేస్తాం. యూజింగ్ లాగ్ సిస్టమ్స్ క్యాన్ హ్యాండిల్ ఎనీ ఫెయిల్యూర్. లాగ్ మీ దగ్గర ఉంటే మీరు ఎటువంటి ఫెయిల్యూర్స్ నుంచి కూడా మనం రికవర్ చేయవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ద రికవరీ స్కీమా యూజెస్ టూ రికవరీ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయండి వాటికి. ఓకే, వన్ ఇస్ దట్ అండూ ఆఫ్ టీఐ, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద రీడూ ఆఫ్ టీఐ. అండూ ఆఫ్ టీఐ మనం ఎప్పుడు చేస్తామండి? అండూ ఆఫ్ టీఐ అంటే ఏంటిది? డేటాబేస్ నుంచి మనం ప్రీవియస్ స్టేట్లోకి, అంటే వాల్యూస్ని మనం ప్రీవియస్ స్టేట్లోకి మూవ్ చేయడం ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద అండూ ఆపరేషన్. అండ్ రీడూ మీన్స్ ఓల్డర్ వాల్యూస్ నుంచి న్యూవర్ వాల్యూస్గా రాయడం ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రీడూ ఆపరేషన్. సీ దట్ హియర్ రిస్టోర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆల్ డేటా ఐటమ్స్ అప్డేట్ బై ద ట్రాన్సాక్షన్ టీఐ టు ద ఓల్డ్ వాల్యూస్. ఓల్డ్ వాల్యూస్లోకి రాయడం ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అండూ ఆపరేషన్. అండ్ ఓల్డ్ వాల్యూస్ నుంచి న్యూ వాల్యూస్కి రాయడం ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రీడూ ఆపరేషన్ అని అంటారు. ఓకే, బోత్ అండూ అండ్ రీడూ ఆపరేషన్స్ మస్ట్ బి ఐడెంపోటెంట్. అది ఐడెంపోటెంట్ ఆపరేషన్. మీరు 2 times 3 times అండూ చేసిన కానీ ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది, అండ్ 2 or 3 times రిడ్యూస్ చేసిన కానీ యూ కెన్ గెట్ ద సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్ ఐడెంపోటెంట్. దట్ ఈస్ A plus A ఈక్వల్ టు A అంటాం, అండ్ A into A is also called as A అని అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్ TI నీడ్స్ టు బి అన్డన్ ఇఫ్ ఇట్ కంటైన్స్ ద TI స్టార్ట్ బట్ నాట్ కంటైన్స్ TI కమిట్. మీ ట్రాన్సాక్షన్లో TI స్టార్ట్ ఉంది బట్ కమిట్ లేదనుకోండి,
అటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ ఏం చేయాలి, అండూ చేయాలి. ఒకవేళ మీ ట్రాన్సాక్షన్లో టీఏ స్టార్ట్ ఉంది యాజ్ వెల్ as టీఏ కమిట్ ఉంది, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అండి, రిడ్యూస్ చేయాలి సేమ్ యాజ్ ద ప్రీవియస్ వన్. ఓకే, మనం అండూ ఎప్పుడు చేస్తాం, టీఏ స్టార్ట్ ఉంది బట్ టీఏ కమిట్ లేదు, అటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ మనం అండూ చేస్తాము. అండ్ ఎప్పుడు మనము రిడ్యూ చేస్తాం, టీఏ స్టార్ట్ ఉంది యాజ్ వెల్ as టీఏ కమిట్ ఉంది, అలాంటప్పుడు మనం రిడ్యూ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. ఓకే, సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దామండి. we take the same type of examples. Okay, so here there is no space, so go back to the previous slide. So right, and assume that I have a same type of items, same type of operations, that is the A equal to 1000, B equal to, okay, so A equal to 1000, B equal to 2000, and then C equal to the 700 rupees are there. Okay, and you know, so the operations, now I'm directly writing the log files. So T0 comma start చేస్తామండి. సో T0 ఏం చేయాలి, ఏని రీడ్ చేసింది, అండ్ వాట్ ఇస్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూ, ఓల్డర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ A is 1000, and what is the newest value is equal to the 950 rupees. And T0 comma B comma, and here the 2000, and here 50 rupees మనం యాడ్ చేసాం, so that it is called as a 2050. assume that here ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, ఈ లాగ్ రికార్డ్ ఇలా ఉంది. సో మనం ఇమీడియట్ అప్డేట్ చెప్తాం. ఇమీడియట్ అప్డేట్ అంటే ఏంటిది, ఈ ఆపరేషన్ అవ్వగానే డేటాబేస్లో ఏం చేయాలండి, 50 రూపీస్ డిటెక్ట్ చేస్తాం, సో దట్ ఏ ఈక్వల్ టు 950 అని రాస్తాం. ఇక్కడ బి ఈక్వల్ టు 2050 అని రాసేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది మనం ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు అండూ చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ ద అండూ ఆపరేషన్. అంటే 950 ప్లేస్లో వాట్ హ్యావ్ టు రైట్, what's previous value, what's the older value of A, that's 1000, so that here we have to write that 1000 రాయాలి. And 2050 is the newest value, what's the previous value, that is a 2000 rupees, so that in the place of 2050 you have to write the 2300. This is called as undo. Okay, assume that I have a log file like that, that is I have that T0 comma start, and then T0 comma A comma 1000 comma 950, and then T0 comma B comma and 2000 old value, and new value is that 2050, and assume that here commit operation, commit in. Next one T1 comma start అయిందండి, T1 transaction, sorry, T1 స్టార్ట్ అయింది. సో T1 కామా C కామా ఏం చేయాలి, మనం 50 రూపీస్ డ్రా చేయాలి, సో దట్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూ ఇస్ 700 అండ్ న్యూ వాల్యూ ఇస్ దట్ 650 రూపీస్. నెక్స్ట్ T1 కామా కమిట్ ఉండాలి, బట్ అసలు దట్ హియర్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. 2 లాగ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, దిస్ ద 1 లాగ్ రికార్డ్ ఫర్ ద T1 అండ్ దిస్ ఈస్ ద 1 మోర్ లాగ్ రికార్డ్ ఫర్ ద T0 ట్రాన్సాక్షన్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ అప్డేట్స్ జరుగుతాయి, ఇమీడియట్గా అప్డేట్ జరుగుతాయి, సో దట్ డేటాబేస్లో ఇమీడియట్గా అప్డేట్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈ ఆపరేషన్ అవ్వగానే ఏ ఈక్వల్ టు 915 రాస్తున్నాం, ఆ తర్వాత ఈ ఆపరేషన్ అవ్వగానే బి ఈక్వల్ టు 2050 అని మనం రాస్తున్నాం. ఓకే, అలా కమిట్ అయిపోయింది కాబట్టి మనం అండూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ రిడ్యూస్ చేయాలంటే ఈ లాగ్ ఫైల్ నుంచి ఆల్రెడీ మనం డేటాబేస్లో 950 రాసేసాం, ఆల్రెడీ మనం C ఈక్వల్ 2050 రాసేసాం, జస్ట్ మనం ఇంకోసారి రిఫ్రెష్ చేయాలి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ద రీడూ ఆపరేషన్. హియర్ వీ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ ద రీడూ ఆపరేషన్. ఇక్కడ చూడండి T1 స్టార్ట్ అయింది, ఒక ఆపరేషన్ అయిపోయింది, దట్ ఈస్ 700 - 50 650, సో దట్ డేటాబేస్లో ఏం రాయాలి, C ఈక్వల్ టు 650 అని రాసింది, బట్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. ఫెయిల్ అయితే ఏం చేయాలండి అంటే ఇట్ మీన్స్ T1 స్టార్ట్ ఉంది బట్ కమిట్ లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలి, మనం వీ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ ద అండూ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మ్ చేయాలి, అంటే మనం అండూ చేయాలి. ఇట్ మీన్స్ దట్ 650 ఉంది, 650 మనం రిమూవ్ చేస్తే వాట్ ఇస్ ద ప్రీవియస్ వాల్యూ ఆఫ్ C, ద 700, సో దట్ హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద 700, సో దట్ దిస్ algorithm is called as redo or undo algorithm అని అంటారు. ఓకే, సో నౌ టేక్ దట్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. Okay, so for better understanding I'm writing more examples for you. So assume that you have the T0 comma start operation, and then T0 comma A comma the previous value of A is 1000, and then here 950 rupees, and then T0 comma B comma 2000 rupees, and updating the values, updated value is 2050. Assume that here the T0 transaction committed. Okay, next T1 transaction ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, సో T1 ట్రాన్సాక్షన్ కమా
that is a C data item, that is previously is 700 and the new value is the 650 rupees after the T1 comma commit ende. Okay, so now two log records ఉన్నాయి. Okay, and here the transaction ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయింది, ఇక్కడ ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ అండ్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద రీడూ ఆపరేషన్, ఎక్కడ అండూ చేయాలి, ఎక్కడ రీడూ చేయాలి. ఓకే, T0 start, that is a T transaction, assume that once again T ఉంది as well as start ఉంది అండ్ మీకు కమిట్ గనక ఉంటే ఏం చేయాలండి, రీడూ చేయాలి. ఓకే, T ఉంది, స్టార్ట్ ఉంది, బట్ కమిట్ లేదు అనుకోండి, కమిట్ లేదు, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలండి, వాట్ హెడ్ టు డూ, వెడ్ పర్ఫార్మ్ ద అండూ ఆపరేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ మనం ఎక్కడ అండూ చేయాలి, ఎక్కడ మనం రీడూ చేయాలి. ఓకే, సో ఎక్కడ అండూ చేయాలి, ఎక్కడ రీడూ చేయాలి అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఓకే, సో దట్ హియర్ we have to perform the undo where we doesn't find the commit operation. Okay, so that here మాకు T0 start ఉంది as well as we have a T0 commit కూడా ఉంది, so that here we have to perform the redo operation. And here the T1 start ఉంది as well as T1 commit కూడా ఉంది, here also we have to perform the redo operation. Okay, here there is no question about that to do the undo operation, right? Okay, so this is the immediate update. Okay, next, see the next slide. Okay, so next one, it is called as catching or buffering of a disk blocks అని అంటారు. What it means that, సో మనం ఇందులో చెప్పాం దట్ ఈస్ ఒక CPU ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఆపరేషన్స్ అనేవి కొన్ని డేటా ఐటమ్స్ని ఫ్రీక్వెంట్గా యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటాయి, కొన్ని డేటా ఐటమ్స్ని ఫ్రీక్వెంట్గా యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఏదైతే ఆ డేటా ఐటమ్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటాయో అటువంటి డేటా ఐటమ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయండి, క్యాచ్లో ఉంటాయి. అవుతుందా, ఇట్ ఈస్ అని క్యాచ్. ఓకే, క్యాచ్లో ఐ హ్యావ్ డేటా ఐటమ్స్, అకౌంట్ ఏ ఉంది, అకౌంట్ బి యొక్క వాల్యూ ఉంది, అకౌంట్ సి యొక్క వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ CPU ఉంటుంది. ఓకే, CPUకి డేటా ఐటమ్ ఏ కావాలి, అలాంటప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఇది క్యాచ్లో చెక్ చేస్తుంది. క్యాచ్లో కనుక ఉంటే దెన్ ఇట్ క్యాన్ బి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. వాళ్ళు క్యాచ్లో లేకపోయింది అనుకోండి, దెన్ CPU can give the instruction to the operating system find that అకౌంట్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్, అకౌంట్ ఏ వాల్యూ మెయిన్ మెమరీలో ఉందో లేదో చెక్ చేయమంటుంది. ఒక ఎక్కడో లేదు అనుకోండి, దెన్ డిస్క్ వెళ్తుంది, డిస్క్లో ఆ డేటా ఐటమ్ని ఫెచ్ చేసి మెయిన్ మెమరీకి, మెయిన్ మెమరీ నుంచి క్యాచ్కి, క్యాచ్ నుంచి CPUకి డేటా ఐటమ్ వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇది క్యాచ్లో మీకు బఫర్స్ ఉన్నాయి, బఫర్స్ డేటా ఐటమ్స్ వెళ్ళేసి ప్లేస్ చేసి ఉంటాం, ఇవన్నీ బఫర్స్ ఇవి. ఓకే, ఈ క్యాచ్ మీద DBMS కూడా ఒక మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇట్ మీద ఈ క్యాచ్ బఫర్స్ మీద నాట్ ఓన్లీ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ DBMS కూడా కొంచెం పవర్ఫుల్గా రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ క్యాచ్లో బఫర్స్ ఏమైనా డేటా వాల్యూస్ మీకు లాస్ అయినాయి అనుకోండి, ఫెయిల్యూర్ అయిపోయినాయి, అలాంటప్పుడు రికవర్ చేసిన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది, DBMSది. ఓకే, సో దట్ వీటి మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ DBMSకి ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఉంటుంది. సో సీ దట్ హియర్ if one or more disk pages that include data items to be updated or cached into the main memory buffers. Okay, catch మనం ప్లేస్ చేస్తాం and then updated in memory before being written back to the disk. అంటే క్యాచ్ నుంచి మెయిన్ మెమరీ నుంచి డిస్క్కి మనం రైట్ చేస్తాం, డిస్క్ మనకు డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ మెమరీ బఫర్స్ కాల్ DBMS క్యాచెస్. ఈ బఫర్స్ని ఏమంటాం, DBMS క్యాచెస్ అంటారు. DBMS క్యాచెస్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కెప్ట్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ DBMS ఫర్ హోల్డింగ్ దిస్ బఫర్. DBMS కూడా కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. A directory is used to keep track of which database item are in a buffer. బఫర్లో ఏం డేటా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బఫర్ ఏ ఉంది, బి ఉంది. ఓకే, ఈ 2 డేటా ఐటమ్స్ ఉన్నాయని ఒక డైరెక్టరీని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది DBMS. ఓకే, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏ డర్టీ బిట్ ఈజ్ ఆల్సో అసోసియేటెడ్ విత్ ఈచ్ బఫర్. ఈచ్ బఫర్కు డర్టీ బిట్ రాస్తుంది. డర్టీ బిట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ వాల్యూస్ ఎదర్ 0 or 1. డర్టీ బిట్ వాల్యూ కనుక ఫర్ దిస్ బఫర్ ఇస్ 0 కనుక ఉంటే ఈ డేటా ఐటమ్ ఏ మీద ఈ ఏ యొక్క వాల్యూ మీద ఎటువంటి చేంజెస్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ వాట్స్ ఏ వాల్యూ హియర్ 1000, అలా 1000 అలానే ఉంది, ఎటువంటి చేంజెస్ లేవు. అలాంటప్పుడు డర్టీ బిట్ వాల్యూ ఏముంటుంది, 0 ఉంటుంది. ఒకవేళ ఏలో ప్రీవియస్గా ఇది 1000 ఉంది, ఇప్పుడు జస్ట్ 100 మాత్రమే ఉంది. అలాంటప్పుడు వాట్స్ బిట్ వాల్యూ ఈజ్ 1. మాడిఫై అయితే ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ యాజ్ 1గా రాస్తుంది. మాడిఫై కాకపోతే 0 అని, మాడిఫై అయితే 1గా రాస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ క్యాచింగ్ ఆర్ బఫరింగ్ ఆఫ్ డిస్క్ బ్లాక్స్. ఇది ఎందుకంటే సో టు స్పీడ్ అప్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్స్ కోసం
క్యాచెస్ మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం DBMS నేర్చుకుంటాం, ఫస్ట్ యూనిట్లో మీకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్, see here some of the recovery mechanisms. Write ahead logging, still or no still, and force or no force is there. So under this we are going to discuss what is write ahead log, next is the still or no still, and force or no force. First ఇక్కడ write ahead log అంటే ఏంటిది? write ahead log, in the name itself write ahead log. ఫస్ట్ మనం ఎక్కడ రైట్ చేయాలి? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ టు ద లాగ్. ఫస్ట్ మనం లాగ్లో రైట్ చేయాలి, ఆ తర్వాత డేటాబేస్లోకి రైట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ రైట్ అహెడ్ లాగ్. ఓకే, అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ అవి ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి. T1 ట్రాన్సాక్షన్ రీడ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఏ, రైట్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ఏ చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఆపరేషన్స్ ఒక ఫస్ట్ రైటింగ్ రీడింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? లాగ్ రికార్డ్లో ఉంటుంది. ఇదంతా లాగ్ రికార్డ్లో రాస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో ఏ వాల్యూ ఏంటిది? దట్ ఈస్ ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాస్ 1000, న్యూ వాల్యూ ఇస్ ద 950 ఇస్ ట్రాన్సాక్షన్ T1 అని ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ లాగ్లో రాస్తాం. ఈ ఫస్ట్ మనం లాగ్లో రాయడానికి ఏమంటాము? దిట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రైట్ అహెడ్ లాగ్ అంటారు. రైట్ అహెడ్ లాగ్ మీన్స్ ఫస్ట్ డేటాబేస్ మనం రాయకుండా ఫస్ట్ మనం లాగ్లో రాస్తాం. ఇది ఎప్పుడైతే కమిట్ అవుతుందో అప్పుడు మాత్రమే మనం ఈ లాగ్ నుంచి డేటాను డేటాబేస్లోకి రాస్తాం. ఇది డేటాబేస్లోకి ఏ ఈక్వల్ టు 950 అని రాస్తాం. ఓకే, సో ఇట్ మీన్స్ రైట్ హెడ్ లాగ్ మీన్స్ ఫస్ట్ మనం లాగ్లో రాయాలి, ఆ తర్వాత డేటాబేస్ రాస్తూ ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రైట్ అహెడ్ లాగ్ అని అంటారు. See that here BFIM, next one is AFIM అంటారు. What's the BF stand for here? Before అని. IM stand for image, before image, and AF stand for after. AF stand for after and IM stand for image. Okay, so BFIM and AFIM మధ్యలో మీకు ఏం డేటా వాల్యూస్ ఉంటాయో వాటిని మనం లాగ్లో రాయడం. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ ద BFIM హియర్? అకౌంట్ ఏదో మీకు బ్యాలెన్స్ ఉంది, బిఫోర్ ఇమేజ్, దట్స్ 1000, ఇట్ ఇస్ ఎ BFIM. It is a BFIM. What's AFIM? After image, that is AFIM. అంటే మనకు లాగ్లో AFIM ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ BFIM కూడా ఉంటుంది. ఎందుకు రెండు ఉంటాయంటే రికవర్ చేయడానికి మాకు రెండు కావాల్సిందే. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఫెయిల్ అయిపోయిన ట్రాన్సాక్షన్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? మనము ప్రీవియస్ డేటాలోకి వెళ్ళాలి. ఎలా వెళ్తాము? లాగ్లో ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్. మీరు లాగ్ని మేనేజ్ చేయకపోతే మీరు డేటాబేస్ని రికవర్ చేయలేరు. సో దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ద DBMS మస్ట్ బి మెయింటైన్ ద లాగ్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్. లాగ్ లేకపోతే మనం రికవర్ చేయడం ఖచ్చితంగా లాగ్ ఉండాల్సిందే. సో రైట్ హెడ్ లాగింగ్ మీన్స్ ఫస్ట్ లాగ్ రాయడం, ఆ తర్వాత డేటాబేస్లో రాయడం. ఈ లాగ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? హార్డ్ డిస్క్లో ఉంటాయి, స్టేబుల్ స్టోరేజ్లో ఉంటాయి. స్టేబుల్ స్టోరేజ్లో ఉండడం వల్ల వాట్ ఇస్ యూస్? ఇట్ ఇస్ నాన్ వాలటైల్. ఇది ఎప్పుడు క్లిట్ అవ్వదు, డెస్ట్రాయ్ అవ్వదు. ఓకే, ఎక్సెప్ట్ ద నాన్ క్యాటాస్ట్రోఫిక్ ఫెయిల్యూర్, ఎక్సెప్ట్ ద క్యాటాస్ట్రోఫిక్ ఫెయిల్యూర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, స్టిల్ ఆర్ నో స్టిల్. వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్టిల్ ఆర్ నో స్టిల్? స్టిల్ మీన్స్ రాబర్ట్ చేయడం, నో స్టిల్ మీన్స్ రాబర్ట్ చేయకూడదు. ఓకే, సో ఇక్కడ స్టిల్ ఏం చెప్తుందంటే ఇఫ్ ఏ క్యాచీ బఫర్, సీ దట్ హియర్ క్యాచీ బఫర్ పేజ్, ఓన్లీ వన్ పేజ్. A buffer page is updated by a transactions cannot be written to disk before the transaction commits. The recovery method is called as a no steal approach. What is no steal approach? No steal approach ఏం చెప్తుంది? ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ అయిపోయిన తర్వాతనే డేటాబేస్లో రైట్ చేస్తూ ఉంటే అటువంటి రికవరీ మెథడ్ మనం నో స్టీల్ అప్రోచ్ అని అంటారు. అటువంటి రికవరీ మెకానిజం మనం నో స్టీల్ అప్రోచ్ అంటారు. లేదు మనం కమిట్ కోసం వెయిట్ చేయట్లేదు, ఎప్పుడైతే ఆపరేషన్ అయిపోతుందో ఆ ఆపరేషన్ అయిపోయిన వెంటనే మనం డేటాబేస్లో రైట్ చేస్తూ ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ స్టీల్ రికవరీ మెకానిజం అంటారు. ఓకే, సో మనం స్టీల్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తామంటే యూ నోస్ దట్ మనకు ఓఎస్లో యూ హ్యావ్ దట్ ద మెకానిజం దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ SJF. లేదంటే యూ హ్యావ్ ఏ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గరిథం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఏ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గరిథమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, LRO పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గరిథమ్స్, ఆప్టిమల్ పేజ్ రీప్లేస్మెంట్ అల్గరిథం. సో పేజెస్ తక్కువగా ఉన్నాయి, ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, అప్పుడు ఏం చేస్తామండి? సో ఆల్రెడీ ట్రాన్సాక్షన్ దగ్గర ఉన్న పేజెస్ మనం వీ హ్యావ్ టు బి స్టీల్ చేసేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో అలా చేస్తూ ఉంటే వాటిని మనం స్టీల్ అని అంటాం. అంటే పేజెస్ తక్కువగా ఉన్నాయి, ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సో ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇక్కడ పేజెస్ మనకు ఎక్కువ కావాలి బట్ ఎక్కువగా లేవు, అలాంటి పేజెస్ని స్టీల్ చేస్తూ ఉంటే అట్ దట్ కేస్ వీ కెన్ యూస్ ద స్టీల్ మెకానిజం. బట్ అండర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దట్ దిస్ 2-1 స్టీల్ ఆర్ నో స్టీల్ ఇస్ ఎ ఇంపార్టెంట్ వన్ బికాస్ ఆఫ్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద కమిట్ అయిపోయిన తర్వాత డేటాబేస్లో మనం రైట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, force no force. What's the meaning of force no force? If all pages updated by a transactions are immediately returned to the disk before the transaction commit is called a force approach. In the name itself, force చేయాలి. ఏం ఫోర్స్ చేయాలి? కమిట్ కాకముందే డేటాబేస్లోకి మనం రాస్తూ ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఫోర్స్ అని. లేదా మనం ఫోర్స్ చేయట్లేదు, ఫోర్స్ చేయాలంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ కమిట్ అయిన వరకు మనం వెయిట్ చేయాలి. ఇప్పుడు కమిట్ అవుతుంది అప్పుడు డేటాబేస్లోకి రాస్తూ ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ నో ఫోర్స్ మెకానిజం అని అంటారు. ఓకే,
ఇక డిఫరెన్స్ ఏమంటే ఇక్కడ ఆల్ పేజెస్ అండి, ఇక్కడ వచ్చేసి సింగిల్ పేజ్ గురించి డిస్కషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఫోర్స్ నో ఫోర్స్ అండ్ స్టీల్ నో స్టీల్ and bright locking. Bright head locking is a very important concept. So many times this question is arise in competitive examinations. Next slide. And see that the next concept, next recovery mechanism, that is called as checkpoints in the system log. Okay. మనం previous examples లో we have taken the transactions T0 transactions and T1 transactions మనం తీసుకున్నాం. So T0 T1 transaction it means only 2 transactions, right? 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ని మనము అనలైజ్ చేయడం అంటే ఈ 2-0 ట్రాన్సాక్షన్లో మనం ఎక్కడ అండూ చేయాలి, ఎక్కడ రీడూ చేయాలి, ఎక్కడ అండూ చేయాలి, ఎక్కడ రీడూ చేయాలి అనేది మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ 2 ట్రాన్సాక్షన్స్. ఒకవేళ మన దగ్గర ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి 1000 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ T0 ట్రాన్సాక్షన్, T1 ట్రాన్సాక్షన్, T2, T3 అండ్ సో ఆన్ T1000 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ T1000 ట్రాన్సాక్షన్ దగ్గర అర్థం దట్ హియర్ T1000 ట్రాన్సాక్షన్ దగ్గర నాకు ఫెయిల్యూర్ అక్కరైంది. అంటే సార్ ఫెయిల్యూర్ అక్కడ మనం ఏం చేయాలండి, ప్రీవియస్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే 999 ట్రాన్సాక్షన్స్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎక్కడ మనం అండూ చేయాలి, ఎక్కడ మనం రీడూ చేయాలి. ఓకే, సో యాజ్ అ మాన్యువల్గా మనము 999 ట్రాన్సాక్షన్ మనము ఫైండ్ స్కాన్ చేయాలి, అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి ఎక్కడ అండూ ఎక్కడ రీడూ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ డిఫికల్ట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలి, చెక్ పాయింట్స్ని యూజ్ చేయాలి. చెక్ పాయింట్స్ ఏమంటుందంటే ఈ 1000 ట్రాన్సాక్షన్స్ మనము డివైడ్ చేసేసుకోవాలి, వీ హ్యావ్ టు బి డివైడ్ చేయాలి. ఓకే రైట్, సో ఎలా డివైడ్ చేయాలి, మేబీ ఆఫ్ ఎవరీ 100 ట్రాన్సాక్షన్స్కి మనకు చెక్ పాయింట్ పెట్టాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ T0 T1 అండ్ సో ఆన్ T90 అనేది 100 ట్రాన్సాక్షన్ ఒక చెక్ పాయింట్ 1, ఆ తర్వాత T100, ఆ తర్వాత T101 అండ్ సో ఆన్ T199 ఒక చెక్ పాయింట్ C2 చెక్ పాయింట్ అండ్ సో ఆన్. సో దట్ ఆ తర్వాత C99 check point, here you can get the transactions that is 899 transactions. ఆ తర్వాత ఇలా ఉంటుంది. అసూమ్ దట్ C99 check point 99 తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ 991 ఫెయిల్ అయిపోయింది. అప్పుడు ఏం చేయాలండి, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ మనం ఏం చేయాలి, ఆల్ 1000 ట్రాన్సాక్షన్ చెక్ చేయాలి ఎక్కడ అండూ చేయాలి, ఎక్కడ రిడ్యూస్ చేయాలనేది. ఇక్కడ అలా కాదు, జస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఈ చెక్ పాయింట్ వరకు, లాస్ట్ చెక్ పాయింట్ వరకే, అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మాత్రమే. ఈ మేబీ ఆఫ్ 10 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంత ఉంటాయి, 90 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ ఈ 90 ట్రాన్సాక్షన్ మాత్రం మనము చెక్ చేయాలి, అనలైజ్ చేయాలి, ఎక్కడ అండూ చేయాలి, ఎక్కడ రిడ్యూస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకు బటన్ తగ్గిపోయింది. ప్రీవియస్గా మనం 1000 ట్రాన్సాక్షన్ చెక్ చేయాల్సి ఉండేది, బట్ ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఒక ఫ్యూ ట్రాన్సాక్షన్ మేబీ ఆఫ్ 10 or 20, 30, 40 నాట్ బి మోర్ దెన్ 100 ట్రాన్సాక్షన్ మాత్రం మనం అనలైజ్ చేయాలి. సో దట్ ఫర్ దిస్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద చెక్ పాయింట్స్, రైట్. Now say that when a system failure occurs, we must consult the log to determine those transactions that need to be redone and those that need to be undone. ఏది అండూ చేయాలి, ఏది రిడ్యూస్ చేయాలి అనేది మనం లాగ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేయాలి, వాటిని అనలైజ్ చేయాలి, అతను మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఏది అండూ చేయాలి, ఏది రిడ్యూస్ చేయాలి. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇది. In this principles, we need to search the entire log to determine the information. There are 2 major difficulties with this approach. సో ఇలా మనం మాన్యువల్ చేయాలంటే మనకు 2 types ఆఫ్ డిఫికల్టీస్ ఉంటాయండి. వన్ ఈస్ ద సర్చ్ ప్రాసెస్ ఈస్ టైం కన్సూమింగ్. ఇది చాలా టైం కన్సూమింగ్ కదా, 919 ట్రాన్సాక్షన్ అనలైజ్ చేయాలి, రీడ్యూ చేయాలి, ఎక్కడ అండూ చేయాలి, ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇట్స్ వెరీ టైం కన్సూమింగ్ ప్రాసెస్. As well as the next problem is that most of transactions that according to our algorithm we need to be redone have already written their update in the database. Through redoing will cause no harm, it will nevertheless the cause recovery to take place. What it means that మనం డిఫర్డ్ అప్డేట్ కానీ ఇమీడియట్ అప్డేట్లో కానీ మనము రీడూ చేస్తాం, కమిట్ అయినా రీడూ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఉంటాయి, అవి ఆల్రెడీ రీడూ చేసి ఉంటాయి, డేటాబేస్లోకి రైట్ చేసి ఉంటాయి. మనం స్కాన్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడ అండూ చేయాలి, ఎక్కడ రీడూ మనం చేసి ఉంటాం. అంటే ఆల్రెడీ రీడ్యూస్ చేస్తే మనం ఇంకోసారి రీడ్యూస్ చేయాలంటే ఇది టైం కన్స్యూమింగ్ ప్రాసెస్. అంటే ఎన్నిసార్లు రీడ్యూస్ చేసినా నో ప్రాబ్లం కదా. దట్ ఈస్ అక్కడ ఐడెంటిఫైడ్ ఫార్ములా, దట్ ఈస్ A+A=Aనే. మీరు A+A+A+A+A+A+A+A వాట్ ఈస్ వాల్యూ హియర్, A+A is A and plus A+A is A and finally A+A=A. అంటే మీరు ఎన్నిసార్లు రీడ్యూస్ చేసినా ఒకసారి రీడ్యూస్ చేసినా కానీ ద సేమ్ ఆన్సర్. అండ్ ఇట్ మీన్స్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్ దట్ ఇంతకుముందు TA కమిట్ ద్వారా కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ అయిపోయి ఉంటాయి, ఆ కమిట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఆల్రెడీ డేటాబేస్లో రీడ్యూస్ చేసి ఉంటాయి. మీరు అగైన్ అనలైజ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఈ 1000లో మేబీ ఆఫ్ 800 ట్రాన్సాక్షన్ రీడ్యూస్ చేయాలి. అంటే ఆల్రెడీ రీడ్యూస్ చేస్తే మళ్ళీ మీరు ఇంకోసారి రీడ్యూస్ చేస్తున్నారు. సో దట్ రీడ్యూస్ చేయడం ఎటువంటి యూస్ ఉండదండి, ఎటువంటి ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు, హార్మ్ కూడా ఉండదు. బట్ ఇది అన్నెసెసరీ యాక్షన్ ఇది.
Okay, so that these two problems overcome చేయడానికి మనం చెక్ పాయింట్స్ యూజ్ చేయాలి. టు రెడ్యూస్ అబౌట్ 2 overheads we introduce the checkpoints. Okay, transactions are not allowed to perform any update actions such as writing to a buffer block or writing to the lock record while checkpoint is in progress. Checkpoint ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా రన్నింగ్లో ఉండకూడదు, ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా రైటింగ్ ఆపరేషన్ కానీ రీడింగ్ ఆపరేషన్ కానీ పర్ఫామ్ చేయకూడదు. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. చెక్పాయింట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు ఎటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ రీడ్ కానీ రైట్ కానీ చేయకూడదు. ఓకే, సో మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా వీటిని డిస్కస్ చేద్దామండి. యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టూడ్ బై సీయింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ సీ దట్ హియర్. Okay, so see that here it's a timing factor, this is a timing factor. Okay, so here we have a TC and here we have a TK. Okay, okay, so see the transactions once again, checkpoint diagram here. Okay, so how many transactions here? T0 transaction, T1 transaction. So see that here diagrams. Hello, please all of you mute your mobile phones or the laptops or computers. I'm getting confusion here. Some audio is coming from some of the persons. Okay, so here the T0 transaction, see the lines here, arrows చూడండి, ఇక్కడ arrow ఉంది and ఇక్కడ ఒక arrow ఉంది. ఈ మధ్యలో లైన్ కనుక్కుంటే it means that it is a start అని, this point is called start అని, and this point is called as the commit అని, this point is called as a commit అని. Here also this one here arrow, this side is called as the start అని, and this one is called as a commit అని అంటుంటారు. This one is called as a commit. Okay, so two transactions start commit అంటే T1 T0 సక్సెస్ఫుల్లీ స్టార్ట్ అయింది, సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. T1 కూడా సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, TA కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది, T2 కంప్లీట్ అయిపోయింది, TP+1 కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది, TA+1 సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇది చెక్ పాయింట్. TC స్టాండ్ ఫర్ ద చెక్ పాయింట్, TK స్టాండ్ ఫర్ ద సిస్టమ్ క్రాష్, హియర్ ద టైమింగ్ అనాలిసిస్, టైమింగ్ అనాలిసిస్. సో ద TP+1 జస్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిందండి, స్టార్ట్ అయింది బట్ కమిట్ కాలేదు, సిస్టమ్ క్రాష్ అయిపోయింది. కమిట్ కాకుండా సిస్టమ్ క్రాష్ అయిపోయింది. అట్ దిస్ టైం సిస్టమ్ క్రాష్ అయిపోయింది, ఈ టైం సిస్టమ్ క్రాష్ అయిపోయింది. సో సిస్టమ్ క్రాష్ అయిపోయింది. సి ద TP+5 స్టార్ట్ ఉంది బట్ కమిట్ లేదు. ఇట్ మీన్స్ దట్ TP+5 కమిట్ కాలేదు, ఇంకా అది సక్సెస్ఫుల్గా కమిట్ కాలేదు ఆపరేషన్, ఇంకా అది జరుగుతుంది, రన్నింగ్లో ఉంది, కమిట్ కాలేదు. కమిట్ కాకముందే సిస్టమ్ క్రాష్ అయిపోయింది. TP+4 చూడండి, స్టార్ట్ అయింది, సక్సెస్ఫుల్ కమిట్ కూడా అయిపోయింది. TP+3 చూడండి, స్టార్ట్ అయింది, కమిట్ అయింది. TP+2 స్టార్ట్ అయింది, కమిట్ అయిపోయింది. బట్ TP1 అనేది TP+5 అనేది స్టార్ట్ అయింది బట్ అది ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో యూ నోస్ దట్ మీకు స్టార్ట్ ఉంది, ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ ఉంది, ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ కూడా ఉంది అనుకోండి. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలండి? అండూ చేయాలా, రీడూ చేయాలా? స్టార్ట్ ఉంది, కమిట్ ఉంది, మీరు ఏం చేయాలి? రీడూ చేయాలి. ఓకే, స్టార్ట్ ఉంది బట్ కమిట్ లేదు, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? మీరు పర్ఫామ్ దట్ అండూ చేయాలి. ఓకే, సో నో సీయింగ్ దిస్ డయాగ్రామ్, సిస్టమ్ క్రాష్ అయింది, మనం ఏం చేయాలి? సిస్టమ్ క్రాష్ అయితే వీ హ్యావ్ టు పర్ఫామ్ ద చెక్ పాయింట్. పర్ఫామ్ వాట్స్ లాస్ట్ చెక్ పాయింట్ హియర్? దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ చెక్ పాయింట్. ఈ చెక్ పాయింట్ ఈ టైంలో ఏమేమి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అనేవి వాటిని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, స్కాన్ చేయాలి. ఏమేమి ట్రాన్సాక్షన్స్ అండి? TP+1, TP+5, TP+3, TP+2, TP1. అంటే హౌ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్? 1, 2, 3, 4, 5. ఈ 5 ట్రాన్సాక్షన్ మనం స్కాన్ చేయాలి. ఈ 5 ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఏ ట్రాన్సాక్షన్ మనం అండూ చేయాలి, ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం రిడ్యూస్ చేయాలి, ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సో దేనికి మనం రిడ్యూస్ చేయాలండి? కమిట్ ఉంది, స్టార్ట్ ఉంది. సో దట్ చూడండి, రీడూ లిస్ట్ చూడండి, రీడూ లిస్ట్లో TP+2. సో దట్ వీటి రీడూ చేయాలి, స్టార్ట్ ఉంది, కమిట్ ఉంది. నెక్స్ట్ TP+3 స్టార్ట్ ఉంది, కమిట్ ఉంది. సో దట్ వీటిని రీడూ చేయాలి. నెక్స్ట్ TP+4 స్టార్ట్ ఉంది, కమిట్ ఉంది. సో దట్ TP+1 మనం రీడూ చేయాలి. అంటూ దేనికి చేయాలి? స్టార్ట్ ఉండాలి బట్ కమిట్ లేకపోవడం. TP1 చూడండి, స్టార్ట్ ఉంది, కమిట్ లేదు. సో దట్ TP1 మనకు అండూ లిస్ట్లో వస్తుంది. TP+5 ఎలా ఉంది? స్టార్ట్ ఉంది బట్ కమిట్ లేదు. సో దట్ దీన్ని మనం అండూ చేయాలి. ఓకే, సో మనకు చెక్ పాయింట్ లేదనుకోండి, మనం ఏం చేయాలి? చెక్ పాయింట్ మనకు లేదు అనుకుంటే ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అండి? సో దట్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ట్రాన్సాక్షన్ మనం స్కాన్ చేయాలి, అనలైజ్ చేయాలి, దేనికి అండూ చేయాలి, దేనికి రిడ్యూస్ చేయాలి. ఇట్ ఈస్ ఏ టైం కన్సూమింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, వీటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి వీ క్యాన్ యూస్ ద చెక్ పాయింట్స్. ఓకే, ఆర్ గెట్ ద పాయింట్? ఓకే, ఫైన్. Now see the next slide. The next concept is called as shadow binding. It's called as shadow paging. Okay, here the shadow paging in the name itself. So actually the first diagram shown you can easily understood what is the concept here. It is a very simple concept. See that shadow paging ఎలా ఉంటుందంటే
అజ్యూమ్ దట్ ఇది హార్డ్ డిస్క్లో మీ డేటాబేస్ ఉంది. ఇది డిస్క్ అంటే డిస్క్లో సమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ మీ డేటాబేస్ ఉంది. దిస్ ఈజ్ అ డేటాబేస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ డేటాబేస్. ఓకే, ఈ డేటాబేస్లో అండ్ దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ షాడో పేజ్ టేబుల్. ఇది షాడో పేజ్ టేబుల్ అని నేను టైప్ చేసుకుని మీరు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ షాడో పేజ్ టేబుల్. 2 పేజ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ షాడో పేజ్ టేబుల్ అని. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద కరెంట్ పేజ్ టేబుల్స్ అని ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ పేజ్ టేబుల్. ఓకే, ఇది కరెంట్ పేజ్ టేబుల్. ఇప్పుడు షాడో పేజ్ టేబుల్లో ఏముంటాయంటే ఇప్పుడు మన ట్రాన్సాక్షన్కి ఏమేమి పేజెస్ కావాలి, ఓకే, ఏం డేటా ఐటమ్స్ కావాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ట్రాన్సాక్షన్కి పేజ్ బి కావాలంటే పేజ్ సి కావాలి, పేజ్ డి కూడా కావాలి. నో ఈ షాడో పేజ్ టేబుల్లో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ కావాల్సిన పేజెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఇవే పేజెస్ మనం ఏం చేయాలంటే కరెంట్ పేజ్ టేబుల్ పంపించాలి. కరెంట్ పేజ్ టేబుల్ BCD. ఇప్పుడు చూడండి, అప్లోడ్ చేయండి. కరెంట్ పేజ్ టేబుల్ అండ్ ద షాడో పేజ్ టేబుల్ బోత్ ఆర్ ద సేమ్. బోత్ సేమ్గా ఉంది. BCD హియర్ అండ్ ఆల్సో BCD. అంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్లో షాడో పేజ్ టేబుల్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు ద కరెంట్ పేజ్ టేబుల్ ఆర్ ద వైస్ వర్షా. ఓకే, assume that here the B contains the value, for example X, and page C contains అంటే C అనే డేటా ఐటెంలో Y అనే కంటెంట్ ఉంది అండ్ D అనే పేజ్లో Z అనే కంటెంట్ ఉంది. లేదంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ద నెంబర్స్, X ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అనుకోండి, Y ఈక్వల్ టు 100 అనుకోండి అండ్ Z ఈక్వల్ టు 1000. ఇట్ మీన్స్ దట్ Bలో 100 ఉంది, 10 ఉంది, Cలో 100 ఉంది అండ్ దెన్ Dలో 1000 ఉంది. ఇవి సేమ్గా చేంజ్ అయినాయి. ఇక్కడ వచ్చేసాయి. Bలో ఏముంది మీకు 10 ఉంది, Cలో 100 ఉంది, Dలో 1000 ఉంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తుందంటే 10ని ఇటు రైట్ ఇట్ యాజ్ 100గా రాసింది, 100ని 1000గా రాసింది, ఈ 1000ని 10,000గా రాసింది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, కరెంట్ పేజ్ టేబుల్ ఈస్ నాట్ ఈక్వలెంట్ టు ద షాడో పేజ్ టేబుల్ ఆర్ వైస్ వర్షా. ఈస్ నాట్ ఈక్వలెంట్ కాలేదు. ఓకే, ఇంకో వన్ మోర్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ షాడో పేజ్ టేబుల్ అనేది మనకు నాన్ వాలటైల్ స్టోరేజ్లో ఉంటుంది, అంటే డిస్క్లో ఉంటుంది. నాన్ వాలటైల్ స్టోరేజ్లో షాడో పేజ్ టేబుల్ ఉంటుంది. ఈ కరెంట్ పేజ్ టేబుల్ అనేది వాలటైల్ స్టోరేజ్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ మెయిన్ మెమరీలో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, వాల్యూస్ చేంజ్ అయిపోయింది. కరెంట్ పేజ్ టేబుల్లో వాల్యూస్ అనేవి చేంజెస్ అయిపోయినాయి. రైట్, సో ఇప్పుడు చేంజెస్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్ కమిట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఏం చేయాలి, ఈ వాల్యూస్ చేంజ్ చేసింది కదా. సో దట్ హియర్ ఇప్పుడు డేటాబేస్కి వెళ్తే కమిట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఏం చేయాలి, డేటాబేస్లో ఈ చేంజెస్ని అప్డేట్ చేయాలి. సో దట్ Bలో ఇంతకుముందు డేటాబేస్ ముందు 10 ఉంది, 10 ప్లస్లో 100 అని రాసాం. ఇంతకుముందు డేటాబేస్లో Cలో ఏముంది 100 ఉంది, బట్ ఆఫ్టర్ అప్డేషన్ బై ద ట్రాన్సాక్షన్ 100 బికమ్స్ 1000 అని రాస్తాం. ఆ తర్వాత Dలో 10,000 రాస్తాం. ఇంతకుముందు ముందు డేటాబేస్లో 1000 ఉంది, సో దట్ వీ క్యాన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ 10,000 ఇలా రాస్తాం. అప్డేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇదే యూస్ ఆఫ్ ద షాడో పేజింగ్. ఒకవేళ అసమ్ దట్ మనం ఇంకా డేటాబేస్లో రాయలేదంటే, ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. రైట్, ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో 10ని 100కి రాసింది కరెంట్ పేజ్ టేబుల్లో, అండ్ దెన్ 100ని 1000 రాసింది అండ్ 1000 10,000 రాసింది. ఇంకా డేటాబేస్లో అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే, ఇంకా కమిట్ కాలేదు, ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది మొత్తం మీకు ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోయింది మీన్స్ మెయిన్ మెమరీలో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది రోల్ బ్యాక్ అయిపోయింది. ఓకే, అది రోల్ బ్యాక్ అయిపోయింది. రైట్, సో ఎప్పుడైతే రోల్ బ్యాక్ అవుతుందో అప్పుడు మనం షాడో పేజ్ టేబుల్లో ఏమేమి వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆల్రెడీ వాల్యూస్ ఈస్ దేర్ 10, 100, 1000 అని ప్రీవియస్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. ఆ ప్రీవియస్ వాల్యూస్ని మనం వన్స్ అగైన్ డేటాబేస్లోకి రాస్తూ ఉంటాం. ఓకే, డేటాబేస్లోకి రాస్తూ ఉంటాం. అంటే ఎటువంటి చేంజెస్ చేయలేదని మీనింగ్, అటువంటి చేంజెస్ కాలేదని. చేంజెస్ అనే కమిట్ కూడా అయిపోయింది. కమిట్ అయిపోతే కరెంట్ పేజ్ టేబుల్ నుంచి డేటాబేస్లో డేటా వెళ్తుంది. లేదు ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయిపోయిందంటే షాడో పేజ్ టేబుల్ నుంచి డేటా అనేది డేటాబేస్లోకి వెళ్తుంది. ఇది కాన్సెప్ట్ ఇది. ఓకే, సో మీకు సరిగ్గా అర్థం కాకపోతే ఇంకోసారి నేను వీడియో పంపిస్తాను, మీరు రివర్స్ చేసి వీడియోని వన్స్ అగైన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి. ఓకే, నౌ గెట్ టు అవర్ ప్రీవియస్ స్లైడ్. షాడో పేజింగ్. వాట్ షాడో పేజింగ్ సేయింగ్ దట్ షాడో పేజింగ్ needs less number of disk access than a log based method.
లాగ్ బేస్ మెథడ్లో మనకు ఇన్పుట్ అవుట్పుట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఫస్ట్ మనం లాగ్లో రాయాలి, ఆ తర్వాత మనం డేటాబేస్లో రాయాలి, ఆ తర్వాత అండు రీడు చెక్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ ఓవర్ హెడ్గా ఉండేది. ఆ ఓవర్ హెడ్ని మనము రిమూవ్ చేయడానికి వీ కెన్ యూజ్ ద షాడో పేజింగ్. డ్యూరింగ్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ టూ అంటే TW1 2 page tables are maintained. One page table, sorry, it is a second page table. Current page table as well as shadow page table, 2 page table మనం మెయింటైన్ చేస్తాం. When transaction begins, both page tables are identical. At the beginning stage లో రెండు page tables, there is a shadow page table and current page table, రెండు సేమ్గా ఉంటాయి. షాడో పేజ్ టేబుల్ ఎవర్ చేంజెస్ డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ యాక్టివ్. ట్రాన్సాక్షన్ రన్ అయ్యేటప్పుడు, ట్రాన్సాక్షన్ ఎక్స్పోర్ట్ అయ్యేటప్పుడు మనం చేంజెస్ అనేవి షాడో పేజ్ టేబుల్ చేయం. వీఆర్ పర్ఫార్మ్ చేంజెస్ ఇన్ కరెంట్ పేజ్ టేబుల్ పర్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ద కరెంట్ పేజ్ టేబుల్లో వాల్యూస్ మారుతూ ఉంటాయి, బట్ షాడో పేజ్ టేబుల్లో ఎటువంటి వాల్యూస్ మారవు. Whereas the current page table changes during the active state of transactions or write operation. Okay, the same point. Current page table లో values మారుతూ ఉంటాయి, shadow page table ఎటువంటి values మారవు. All input and output operation use current page table to locate the database pages on the disk. So all input output operation use current page table. సో కరెంట్ పేజ్ టేబుల్లోనే మనం రీడ్ ఆపరేషన్ రైట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాం. అది సక్సెస్ఫుల్గా అయితే మనం టు లొకేట్ డేటాబేస్ పేజెస్ ఆన్ ద డిస్క్. సక్సెస్ఫుల్గా అయితే మనం డేటాబేస్లోకి రైట్ చేస్తాం. ఫెయిల్ అయిపోతే షాడో పేజ్ టేబుల్ నుంచి మనం డేటాబేస్లోకి డేటాను ప్రీవియస్ వాల్యూస్ మనం లోడ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, షాడో పేజ్ టేబుల్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఏ నాన్ వాలటైల్ స్టోరేజ్. షాడో పేజ్ టేబుల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? నాన్ వాలటైల్ ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ సీ ద ప్రీవియస్ స్లైడ్. చూడండి ఎక్కడ ఉంది షాడో పేజ్ టేబుల్, మనకు నాన్ వాలటైల్ స్టోరేజ్లోనే ఉంది. అండ్ కరెంట్ పేజ్ టేబుల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? అది వాలటైల్ స్టోరేజ్లో ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో సీ ద వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నోట్. And commit of transaction, system writes current page table to non-volatile storage, that is current page table becomes a shadow page table. Okay, so what it means that commit అయిపోయింది ట్రాన్సాక్షన్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, కరెంట్ పేజ్ టేబుల్ నుంచి షాడో పేజ్ టేబుల్, కరెంట్ పేజ్ టేబుల్ షాడో పేజ్ టేబుల్ డేటా వస్తుంది, ఆ షాడో పేజ్ టేబుల్ నుంచి డిస్క్కి వెళ్తుంది అనమాట.